نیشنل ڈائلاگ فورم کی جانب سے گفتگو شنید کی پنجاب قسم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے وہاں پہ یہ لازمن ہے کہ پاکستان میں موجود جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو منصوبہ بندی، ترقی، اصلاحات اور امن قائم کرنے کے عمل میں ساتھ لے کر چلا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ پاکستان جو اپنی اصل پوٹینشیل رکھتا ہے اس کو کبھی بھی ایکچولائز نہیں کر پائے گا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے تو پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ نوجوان جو کہ پاکستان کی 64% آبادی کا حصہ ہے وہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر دیکھتے ہوئے نیشنل ڈائلاگ فورم جو کہ ریسرچ، پالیسی سازی اور عوامی، معاشی اور سماجی مسائل کے لیے آواز اٹھانے پر کام کرتا ہے، اس نے اس پلیٹ فارم کا انعقاد کیا جس کے اندر ہم ایک جانب جو پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اس وقت نوجوان طلباء ہیں ان کو ہم نے موقع دیا کہ وہ آئیں، اور دوسری جانب ہم نے پاکستان کے جو لیڈنگ پالیسی میکرز ہیں وہ ہم نے کوشش کی کہ ان کو ہم ساتھ لا کے بٹھائیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع دیں۔ تو بغیر کسی دیر کے میں تعارف کراتا چاہوں، جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جواد احمد صاحب عوامی فلاح بہبود کے لیے بے شمار کام کر چکے ہیں، اپنی موسیقی کے ذریعے عوام کے مسائل کو اجاگر بھی کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برابری پارٹی جنہوں نے قائم کی ہے جو کہ جس کے ذریعے سے یہ غربت اور جو بنیادی عوامی مسائل ہیں ان کا حل چاہ رہے ہیں۔ تو ہمارے چودھری منصور صاحب وہ پیپلز پارٹی کے شدید نظریاتی کارکن ہیں اور ہمیشہ سے اپنی سیاست کے ذریعے وہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتے رہے ہیں طاقت کے معنوں میں۔ عائشہ نواز صاحب پاکستان تحریک انصاف، اس وقت ان کی حکومت بھی موجود ہے، تو بہت ہی اچھا ہے کہ آج انہوں نے ہمیں جوائن کی ہے اور اس گفتگو کے اندر وہ ایک ہم حکومتی جو نظریہ ہے اس کو پیش کر سکیں گے۔ رتن سنگھ پوار صاحبہ is a lecturer at Brighton College. She is the first female lecturer and she is the first female MPhil holder. Along with that, she also represents the Sikh community within Pakistan. She is the voice of the Sikh community, female community in Pakistan. Her family also happens to be the caretakers of Kartarpur Gurdwara, which have become the corridor of peace between India and Pakistan. And then we have with us Salman Sabi. He's a young civil servant. He happens to have a background in political science and international relations. He is very vocal despite being in civil service about how structural changes need to be brought in order to ensure کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہو سکے۔ اور پھر میں چاہوں گا کہ نوجوان جو آج ہیں وہ اپنا تعارف خود کرائیں تاکہ سب کو معلوم ہو سکے کہ آج گفتگو وہ ان کے درمیان ہے۔ Temporary from Islamabad, Pakistan Institute of Economics, and currently enrolled in other facilities doing my master's studies. Assalamualaikum, thank you for having us here. I am Zara Sayed and I am a student of political science from Kinnaird College and I am an active member of Debating Society. Thank you. Assalamualaikum everyone, I am from University of Sargodha. My name is Shagufta Malik and I am representing here today my university. I am a student of law and I have also done my BA in political science and sociology. Today I am here to ask different questions which are, as I saw in my papers, were people from different fields who were basically related to law, and so I wanted to ask questions which were definitely related to my field. Assalamualaikum, my name is Asta Bai. I am from the University of Lahore. I am enrolled in the degree of International Relations and Political Science and I am currently in my second year. السلام علیکم، میں اسناد نیف جو کہ جامعہ لاہور سے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نیشنل یوتھ اسمبلی پاکستان کا باقاعدہ ممبر ہوں اور بہت ساری سوشل ایکٹیوسٹ تنظیموں کے ساتھ جڑا ہوں۔
Thank you. तो मेरे ख्याल में अब हम गुफ्तगू का मुकाबला आगाज़ करते हैं और मेरे ख्याल में हमें नौजवानों को पहले मौका देना चाहिए कि वो अपना मुकदमा आगे रखें आपके सामने और आपकी जानब से वी कैन स्टार्ट विद सो आज आपसे हम सुनना चाहते हैं कि आपके नज़दीक आज आप बतौर नौजवान ये जो आपके सामने हालात है इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या सबसे बड़ा मसला आपके जो सारे एज कोहॉर्ट है उसको फेस करता है जिसके नतीजे में वो सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहा अपनी ट्रू पोटेंशियल को प्लीज First of all, I would like to ask कि मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि our students and citizens are not apolitical and why our citizens are not apolitical and they are not politically aware. Like अगर if I am a student of political science सिर्फ मुझे इतना नॉलेज नहीं होना चाहिए कि how our system actually works. मतलब ये किसी भी सिटीजन को या किसी भी स्टूडेंट को इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हाउ आवर सिस्टम एक्चुअली वर्क्स. और मतलब आई थिंक कि आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लें कि आइदर वी आर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और आइदर वी आर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो फेल करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से हमें बेसिक स्ट्रक्चर का ही नहीं पता. तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई वी आर नॉट पोलिटिकली अवेयर और हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों ये चीज़ फेल करता है. और दूसरी मेरे क्वेश्चन ये था कि मतलब क्वेश्चन ही आई विल से दैट कि हमारे जो मॉर्निंग शोज होते हैं तो मैंने कभी नहीं देखा कि हम लोग मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हम डिस्कस करें. हमारे जो पोलिटिकल लीडर्स आते हैं दे नेवर डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशन, दे नेवर डिस्कस लॉज. तो रादर देन कि आए और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, हमारे लॉज के बारे में बात करें, दे कम और दे आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो वो आते हैं वो एक दूसरे को बैश करके चले जाते हैं. तो डोंट यू थिंक दिस इज रियली प्रॉब्लमेटिक इन आवर सोसाइटी क्योंकि हमारी जो है गवर्नमेंट ही कोई रोल नहीं प्ले करती कि वो हमारी यूथ को या हमारे स्टूडेंट्स को हमारे सिटीजन्स को जो है इंफॉर्मेशन देते रहते हैं. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. मेरे ख्याल में मैं मेरे सवाल को इस तरह से रखूँ कि आज का नौजवान कह रहा है कि जी उसके पास वो शऊर नहीं है, चाहे वो सियासी शऊर है, चाहे वो समाजी शऊर है, चाहे वो मुआशी शऊर है, तो वो शऊर नहीं है. तो आया क्या इसकी वजह कोई प्लान है, किसी प्लान की तकलीफ के नतीजे में आज तक हमारा नौजवान ये शऊर नहीं हासिल कर सका या ये उनकी गलती है? तो अगर इस पर जो भी जी बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, जो पहला पार्ट है ना आपके सवाल का वो ये है कि आप कह रहे हैं कि ए पोलिटिकल है वो ज़्यादातर पूरी दुनिया में सरमायादारी निज़ाम राइज है. ग्लोबल कैपिटलिज्म जो है वो उसके अंदर इनबिल्ट है ये चीज़ क्योंकि रियासत जो है वो चूँकि उन लोगों के पास होती है जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ज़राए पैदावार, और उनके पास होती है जो बेसिकली आपका स्ट्रक्चर पावर होने की वजह से, पावरफुल होने की वजह से रन करते हैं. अच्छा, जब आप ये एक बात तय कर लें तो उसके बाद याद रखें कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, सर्व करता है पावरफुल लोगों को कि लोग ए पोलिटिकल रहें. लोगों को पता ना हो कि स्ट्रक्चर कैसे चलता है, लोगों को पता ना हो कि इस निज़ाम को कौन चला रहा है. ये उनको सर्व करता है जो भी पावर सेंटर्स में बैठे होते हैं, एक्रेज ऑफ पावर में या पार्लियामेंट में या कांग्रेस में, जो भी उसका अपने नाम, सेनेट में हम नाम रखा हुआ है. एक पहली बात तो ये समझ लें. अच्छा, इसका थोड़ा सा हमें डेविएट करता नजर आता है यूरोप के अंदर कि जहाँ पर ट्रेड यूनियंस बहुत ज़्यादा फाल हैं, जहाँ पे बहुत एक्टिव ट्रेड यूनियनिज्म है या बहुत एक्टिव स्टूडेंट यूनियनिज्म है या बहुत ज़्यादा एक्टिव सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि समाजी, मुआशरती और फिर सकाफती मामलात पे अपनी राय रखती हैं और दलेर तरीके से रखती हैं. और फिर रियासत भी इस हवाले से उनको कम अज़ कम कुछ नहीं कहती कि इन मामलों में बोल सकते हैं. तो यूरोप में आपको थोड़ा सा नजर आता है कि आपको पोलिटिसाइज लोग मिलते हैं, मोबिलाइज लोग मिलते हैं. लेकिन अगर आप अमेरिका में भी देखें तो अगर आप आम अमेरिकन से पूछें ना कि उसका सिस्टम कैसे चलता है अमेरिका में, उसको भी मालूम नहीं होता. बिकॉज यू वांट टू क्रिएट वोटर्स, आपने वोटर क्रिएट करना होता है, आपने सोशल एंड पोलिटिकल मोबिलाइजर नहीं करना होता फ्रॉम द मैसेज. अगर वो आप करते हैं तो यू आर एक्चुअली ट्रांसफरिंग द पावर फ्रॉम दोज पीपल हु हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन द सिस्टम टू
द कॉमन पीपल, वो उनको हम पंजाबी में कहते हैं वारा नहीं खाता हूँ। तो इसलिए एक बात ये समझ लेते हैं। अब थर्ड वर्ल्ड में जो हम आते हैं, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बेशक हम एटॉमिक पावर है, बेशक हमारे पास एटम बॉम्ब तो है, एटम बॉम्ब बनाया गया था हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अब उल्टी बात है कि हम एटम बॉम्ब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चलना तो है नहीं। तो इसलिए इस वक्त इस मुल्क के अंदर हम बेशक जो मर्जी कहें, हम तमाम जितने भी आपके उतने इंडिकेटर्स होते हैं और पूरी दुनिया में आपके सामने स्टडीज आती है, तो पाकिस्तान में बहुत नीचे होता है, 100 से भी नीचे होता है चीनों के अंदर। हाँ, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल से 5वें नंबर पे शायद 4थे नंबर पे या 6ठे नंबर पे। तो इस तरह के मुल्क में तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है, ये आपके जो रियासती स्ट्रक्चर को चलाने वाले लोग हैं उनके लिए ये जहर है। तो एक जहन में रखें बात कि वो चाहेंगे कि यूथ को और स्टूडेंट्स को कभी भी पोलिटिसाइज ना होने दें, अगर हो भी तो किस हद तक। आप यूनिवर्सिटी में जाके देखें क्या होता है, आपको कहा जाता है सोसाइटी बनाने के लिए। आप सोसाइटी तो बना सकते हैं, म्यूजिक सोसाइटी बना ली, इस तरह की 2-4 और बना ली, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो निज़ाम चल रहा है उसके खिलाफ भी नहीं बोल सकते। आपसे बाकायदा साइन करवाया जाता है, वो उसके ऊपर क्या उसे कहते हैं, एफिडेविट होता है, एफिडेविट आपने साइन करवाया जाता है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे और आप यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो अच्छा, इसी तरह ट्रेड यूनियंस की तरफ आप आए तो पाकिस्तान में ट्रेड यूनियंस को बाकायदा सिस्टमेटिकली ख़त्म किया गया है। अब ट्रेड यूनियंस आप ध्यान में रखें, जहाँ पर भी लोग काम करते हैं, जहाँ पर भी दुनिया में काम करते हैं और पाकिस्तान भी दुनिया का हिस्सा है, वो लोग, उनके पास हक होना चाहिए कि वो अपनी यूनियन बना सकें, ताकि वो अपने काम के अंदर अपनी तनख्वाह से लेके उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, ओल्ड एज बेनिफिट्स, कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमत ना हो, इसके ऊपर और ओवर टाइम, इन सब के ऊपर वो बात कर सकेगा। क्योंकि ये तो देखे ना, जब आपने यहाँ से उठ के जाना है अपने घर, तो अपने वालिद साहब से पूछेगा या वालिदा साहब से कि आपका सबसे बड़ा मसला क्या होता है ज़िंदगी में, वो बताएंगे कि वो ये होता है कि हमारे पास पैसे कितने हैं और हमारे खर्चे कितने हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर पॉकेट एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ एंड देन एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये जब हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियंस तक आप नहीं बनाने दे रहे, जिसमें लोग अपने बारे में बात कर सकें, अपनी रोजी रोटी के बारे में बात कर सकें, अपनी तनख्वाह, अपनी उजरत, अपनी आमदनी के बारे में बात कर सकें, तो उसके बाद पोलिटिसाइजेशन तो वैसे खत्म हो जाती है। पार्टीज भी, आखिरी बात, पार्टीज में जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, मैं एक बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा आज, ये सारी की सारी सरमायादार, जागीरदार, माफिया चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर कब्जा ग्रुप है, इस मुल्क के अंदर, ये चाहे लैंड हो, चाहे कोई भी आप उठा लें, शुगर हो, आप चाहे इंडस्ट्रीज को देख लें, जहाँ जहाँ चले जाएं, इन्होंने कब्जा किया हुआ और ये सारी पार्टीज भी मौजूद हैं। ये क्यों चाहेंगे कि आप तक पॉलिटिकल पावर जाए? आज अगर एक सिर्फ भी काम करें, सिर्फ एक काम, इतनी बड़ी पार्टीज हैं, हर एक उनका नाम पता है, हर के घर में इनकी डिस्कशन होती है, टेलीविजन पर रोज ही आते हैं, बैठते हैं, सोशल मीडिया पे रोज खबरें क्रिएट करते हैं, पैसा भी लगाते हैं। ये काम क्यों नहीं करते? बड़ा सिंपल काम है कि ये अपनी पार्टी की तंजीम साजी यूनियन काउंसिल्स और वार्ड्स की सतह पे, मोहल्लों की सतह पे करना शुरू कर दें। किन लोगों को पावर दें? जिन लोगों के मसले हैं, जो लोग जिनके एक्चुअली मसले हैं इस मुल्क के अंदर, इनके तो कोई मसले नहीं है, इनका तो इवन जेल में जाना मसला नहीं होता, वहाँ पे भी ऐसी कर रहे होते हैं, तो इनका तो मसला है ही कोई नहीं। और ये कभी कभी इसकी बारी लग जाती है जेल में जाने की, कभी उसकी लग जाती है, एट द एंड ऑफ द डे दे आर वो ऑल वन। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, वर्किंग क्लास के लोग हैं, आप उनको क्यों नहीं तंजीम साजी में लेके आते और पार्टी उनके हवाले क्यों नहीं करते? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, कि आप आम लोगों को पावर क्यों नहीं दे रहे भाई? क्यों नहीं दे रहे? आप तो एक सेकंड में कर सकते हैं, पूरे मुल्क में कर सकते हैं। आप आज कॉल दें कि हम पूरे वार्ड्स में लोगों को लीडरशिप देना चाहते हैं, और वो लीडरशिप भी आखिरकार एमपीज एमएनएस भी बनेंगे, तो आपके पास इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे कि मैं आपको बताऊं तो इधर काफिले निकलेंगे लोग लीडरशिप के लिए, लेकिन ये नहीं करेंगे। तो इसलिए ये ज़हन में रखें, रियासत एक तो सरमायादाराना रियासत एक तो खुद बाय डिफॉल्ट पोलिटिसाइज नहीं करना चाहती और मोबिलाइज नहीं करना चाहती मासेस को उनके इश्यूज पे, एक, और दूसरे नंबर पे थर्ड वर्ल्ड के अंदर स्पेशली
عام لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروایا ہی نہیں جاتا پولیٹیکل پروسیس میں, کیونکہ اگر وہ کریں گے پارٹیسپیٹ تو ریپرزینٹ بھی کریں گے, ریپرزینٹ کریں گے تو لیڈر بنیں گے, لیڈر بنیں گے تو اپنے ایشوز کو سامنے کریں گے, ایشو کو سامنے کریں گے تو ان کے ایشوز ریزالو کرنے کے لیے جو اوپر مینز آف پروڈکشن کے مالک بیٹھے ہیں ان کے انٹرسٹ کو ہٹ کرنا پڑے گا ان کو, اور وہ یہ چاہیں گے نہیں, اس لیے اسی طرح جس طرح ہے. نہیں, بہت شکریہ جواد بھائی, آپ نے بڑی تلخ حقیقتوں کی طرف نشاندہی کی. اس کے بائی ایکسٹینشن آف دس کوشچن کہ یونیورسٹیز سے یہ گپ شپ جڑی ہوئی ہے کہ ظاہر یونیورسٹیز کی بات ہوئی کہ یونیورسٹیز میں اور تعلیم جو یونیورسٹیز کا دینے کا بنیادی کام بھی ہوتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ تعلیم سب سے بڑا گریٹسٹ ایکولائزر ہے, اور انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں آپ فٹ سوشل موبلٹی لیڈرز ایگزسٹنگ کرتی ہیں, ایک دو ہیں سول سروس کر لیں یا بیوروکریٹ بن جائیں یا فوج میں چلے جائیں, اس کے علاوہ نہیں. تو یونیورسٹیز ہی ایک واحد اپرچونیٹی ہے جو کہ کوئی سوشل موبلٹی لیڈر کریٹ کر سکیں. لیکن ہمارے ہاں یہ بحث ازل سے رہی ہے کہ جی آیا یہ سپلائی سائڈ پرابلم ہے یا ڈیمانڈ سائڈ پرابلم ہے. حکومت میں جب لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیمانڈ ہی نہیں ایجوکیشن کی, جب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سپلائی یونیورسٹیاں ہی نہیں موجود, پھر آ جاتی کوالٹی ایجوکیشن کی بات. تو ابھی ہم اگر دیکھیں کہ حکومتی اقدام بھی دیکھیں تو ہمیں کوئی ایجوکیشن کے بجٹ میں اضافہ نظر نہیں آتا, حکومتی اس طرح سے نظر نہیں آتا جس طرح سے ہماری ضرورت ہے. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گی عائشہ صاحبہ, پلیز اف یو کین. تھینک یو سو مچ. ایک تو پہلے جواد صاحب کی بات کو لیتے ہوئے لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف, تو تاکہ یہ تو کلیئرٹی آئے نا کہ مین اسٹریم میں لوگ فرام گراس روٹ آ جاتے ہیں. سو آئی ایم این MBA ٹوڈے, بٹ آئی joined politics in 2012. I'm sister of 3 brothers. I'm the only daughter-in-law and the only daughter. میں میرے گھر میں اکیلا پولیٹیشین ہوں, ٹھیک ہے, نہ میں کسی امیر گھر سے آتی ہوں اور نہ میں کسی سیاسی گھر سے آتی ہوں. پالیٹکس میں نے گراس روٹ سے شروع کی ہے. ٹوڈے آئی ایم سٹنگ ان دا پارلیمنٹ اینڈ اٹ آل اسٹارٹڈ بیکاز لائک آل یو گائز آر سٹنگ ہیئر اینڈ تھنکنگ کہ ہمارا کیا پارٹ ہے پلے کرنے کو. مجھے ایسے لگتا تھا کہ بجائے کہ ہم کہیں کہ جی دنیا ہم نے پلٹ دینی ہے, اگر ہم اپنے اپنے حصے کا تھوڑا تھوڑا کام کر لیں اور وہ ریشو اسمبلیز میں اور ڈیسیژن میکنگ ٹیبلز کے اوپر وہ ریشو لوگوں کا چینج کرتے جائیں جس سے ڈیسیژن میکنگ میں ڈفرینس آ سکے. اگر اگر 100 ممبرز ہیں اور 100 کے 100 فیوڈل فیملیز سے ہیں یا رچ فیملیز سے ہیں یا بقول آپ کے قبضہ لوگ سے ہیں, تو اگر ہم 100 میں سے اس نمبر کو 80 پہ لے جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ 70 پہ لے جاتے ہیں اور 60 پہ لے جاتے ہیں, تو دیر از اے ویری گریٹ ڈفرینس دیٹ کمز ان دا ڈیسیژن میکنگ. بیکاز جو اسٹیٹ ہے نا اس کی زندگی میں ڈیسیژن میکنگ فرق طریقے سے ہوتی ہے. جب کسی بھی فیصلے کا رخ 5% بھی چینج کیا جاتا ہے تو 20 years ڈاؤن دا لین بڑی مختلف جگہ پہ آ جاتی ہے. تو اگر ہم جیسے لوگ جو کہ اس کارٹل کا حصہ نہیں ہے اور ہم اس ڈیسیژن میکنگ کے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کانورسیشن کو چینج کرنے لگ پڑتے ہیں تو فرق آنے لگ پڑتا ہے. یہ اسی قسم کی بات ہے جیسے جب ٹیبل کے اوپر آپ 2-3 عورتیں کسی کانورسیشن میں ایڈ کر دیتے ہیں تو فلیور چینج ہو جاتا ہے کانورسیشن کا, ایشوز کو دیکھنے کا اینگل چینج ہو جاتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ میں اس ٹیبل کے اوپر تمام لوگوں کو چینج کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی, بٹ وٹ آئی وانٹ از کہ ہم نمبر آف سیٹس فار نیو پیپل شوڈ انکریز. اگر آپ پچھلے 20-25 سال کے اندر چیزوں کو دیکھیں تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. یو رائٹ, وی ناٹ دیٹ پولیٹیکلی اویئر, بٹ ساری دنیا ایسی ہی ہے, اینڈ ہی از رائٹ اباؤٹ دیٹ. بٹ جتنے لوگ زیادہ پولیٹیکلی اویئر ہوتے جائیں گے, پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنیں گے. یوتھ پارلیمنٹ میں آپ کام کرتے ہو حسنا, دیٹ از دا آئیڈیا از ٹو گیٹ پیپل پولیٹیکلی اویئر. لا جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں دے آر اویئر آف پولیٹیکل سیٹ اپ. دا آئیڈیا از کہ جتنے زیادہ لوگ انوالو ہوتے جائیں گے اتنا کانورسیشن کا فلیور چینج ہوتا جائے گا. So the world is not coming to an end. All of us have to play their part and you guys need to do that. Manzoor sir can put light on that further. میں جب کالج میں گئی تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ختم ہو چکی تھی.
جب منظور صاحب کالج میں تھے تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ایگزسٹ کرتی تھی. یہ جن لوگوں کو ہم خاندانی پالیٹکس والے کہتے ہیں, جن کے اگلے بچے بھی اب آ رہے ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ ایکچولی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے بھی اٹھ کے آئے ہوئے ہیں, لیکن اب ان کی جب دوسری جنریشن آ رہی ہے تو ہم ان کو خاندانی پالیٹکس بھی کہتے ہیں. بٹ ان دا 60s and the 70s 80s کے اندر بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اٹھ کے آتے تھے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ون آف دا پارٹ جو کہ سسٹمیٹکلی 80s کے اندر ختم کیا گیا ہے, جس اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ختم کیا گیا ہے. اور وہ ختم پالیٹیشنس نے کم کیا تھا, بیکاز پالیٹیشنس کو تو بہت سارے لوگ اسے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے سسٹم سے نکل کے آ گئے تھے. ایکچولی زیادہ دور میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس ختم کی گئی تھی, تو اٹ واز اے مارشل لا ٹائم جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ختم کیا گیا. اور چونکہ ہماری ڈیموکریسی آتی جاتی رہی ہے تو کسی پولیٹیکل پارٹی نے بھی دوبارہ سے اس کو اس طرح سے ایکٹیولی واپس لانے کی کوشش نہیں کی. آئی تھنک یہ جو پرٹیکولر ٹینیور چل رہا ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2008 آنورڈز, بیکاز 2008 کے بعد پہلی دفعہ 2013 کے اندر ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہینڈڈ اوور اے گورنمنٹ ٹو another democratically elected government. Like the PPP was able to first time 5 سال کا ٹینیور ان لوگوں نے ختم کیا تھا. شاید ہم لوگوں کو نا احساس بھی نہیں تھا کہ یہ ہینڈنگ اوور ہوتی کیسے. اٹ واز آلسو سم تھنگ جو کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا. سو ناؤ دیٹ ڈیموکریٹک پروسیس از کنٹینیوئنگ, ایوری ایئر وی سیلیبریٹ کہ ایک اور سال ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے پورا کر لیا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود PMLN, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود PPP or PTI. It is important for the nation that this process continues. اور ہر سال انشاءاللہ 2023 میں if we're able to do complete 5 years, this government is able to complete 5 years, we will actually be, this is the first time تیسرا tenure ختم ہوگا. So I think we're getting to a place where یہ process increase ہو سکتا ہے کہ how political people need to come from the bottom to top up. And ایک چیز اور اگر اسٹیٹسٹکلی آپ لوگ نوٹ کر لو تو پچھلے 3 ٹینیورس کے اندر جس میں ڈیموکریٹک پروسیس کنٹینیو ہوا ہے, ایوریج ایج ان دا پارلیمنٹ ہیز گون ڈاؤن. A lot more younger politicians, a lot more first-time people have made it to the parliament. So that basically means that جب democratic process continue ہوتا ہے تو چیزیں improve ہوتی ہیں, younger people do get spaces. So please continue what you're doing and continue trying to be politically aware. بالکل آپ جیسے بات کہہ رہی ہیں کہ جو یہاں پہ جمہوریت ایک ارتقا کی عمل سے گزر رہی ہے اور وہ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ اپنا جو یقین ہے وہ قائم رکھیں, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ آج جب جمہوریت رائج ہے ملک میں, تو کیا ایسی مزید چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پرائیورٹائز کیا جائے حکومتی ایجنڈا پہ یا پھر ایک اوور آل براڈر ایجنڈا پہ جس میں یہ سارے لوگ اپنا حصہ ڈالیں؟ So I will take conversation further to any one of you who wants to contribute, if maybe you can comment on it. So just now ma'am نے بات کی کہ basically we are getting used to democracy. Democracy is something that is new to us and we don't exactly see a lot of it in our country. So I guess for me, I would like to see more student involvement. I would like to see that our country basically has a literacy rate of 57%, and it has gone down in some provinces, such as even the government is trying to increase education expenditure, but Balochistan mein things have gone bad, things have decreased. So I guess if we involve more students, we will see a better response. We will be able to understand them, and why don't we involve the direct stakeholders, the people who are directly involved with this, for example, principals, faculty members and teachers, etc., who are directly linked with this and who have the highest amount of interest to spend it. And secondly, from the things that I remember when I was a child, I didn't see a lot of representation of marginalized communities in the curriculum. I don't remember reading a lot about these people. So basically, why don't we increase that? Because at the end, it will actually help evolving the society. It will help increasing the positive representation, and it will basically incorporate integrity, and it will help us become more close together as a society. And one last thing, I would like to ask the question basically, how is the government
how is the government basically ensuring कि ये चीज़ें जो policies जो हैं they incorporate them and they see an implementation of these methods. Thank you. میرے خیال میں یہاں پہ جو بنیادی طور پہ مزید گفتگو کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ جو ہسٹوریکلی مارجنلائز کمیونٹیز ہیں پاکستان میں، ڈس ایڈوانٹیج سیگمنٹس ہیں جو کہ اتنی توجہ نہیں حاصل کر سکتے جتنی کرنی چاہیے، تو اس کے اوپر پلیز بیک ٹو کامنٹ کہ یہ جو ایک میرے خیال میں سوال ہے وہ بڑا وزن رکھتا ہے اور بڑا اپنا اندر سبسٹینس رکھتا ہے، اس کے اوپر آپ پلیز اس کے اوپر میرے خیال میں بہت شکریہ آپ سب کا. آج ایک بہت اچھے ماحول میں ایک ڈائلاگ چل رہا ہے. میں موسٹلی تو جواز صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. جیسے میم بتا رہی تھی، شاید میں واحد آدمی ہوں جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس جس نے پریکٹیکلی کی ہے فورم میں، اور تو مجھے نہیں لگتا. جواز صاحب نے بھی شاید میں نے اس ماحول میں کیا جب نہیں تھی، تو میں نے اس ماحول میں کیا جب تھی. میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا قصور کالج میں، اور مجھے یاد ہے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہم لاہور کے اندر اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ جو کالجز اور یونیورسٹیز تھی، مجھے کنیڈ کالج سے لے کر، ہم نے ایک دو اسکول آف تھاٹ تھے. جمعیت تھی، اینٹی جمعیت، ہم لوگ سارے ڈفرینٹ اینٹی جمعیت تھے. تو ہم ایسے ہی اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور جو کوئی بات کر رہا تھا وہ کہتا میں گورنمنٹ کالج کا پریزیڈنٹ ہوں، میں جا سکتی ہوں، میں یو اے ٹی سے ہوں، میں سائنس کالج سے ہوں، میں بولتا تھا تو میں قصور کالج سے ہوں. سو ہم کنٹریبیوٹ کرتے تھے. ہمارے بغیر یونیورسٹیز کالجز کے بجٹ نہیں بنا کرتے تھے. ہم اندر بیٹھتے تھے، ہم مظاہرے کرتے تھے. اگر آج کوئی بجٹ کم ہوا ہے ایجوکیشن کا، تو اس پہ ہم سارے اکٹھے ہو کر ہم اس پہ نکل پڑتے تھے کہ نہیں ہم کرنے دیں گے کسی کو بھی. سو المیہ اس ملک کا یہ ہوا ہے. جو جواز صاحب بات کر رہے تھے، سوسائٹی کو شعوری طور پر ڈی پولیٹیسائز کیا گیا. جو آپ کا سوال ہے، یہ ایسے نہیں خود سے نہیں ہوا. میں ابھی ایک ٹاک شو میں تھا، تو وہاں پہ ایک بندے نے، ہمارے ایک پولیٹیشینس تھے، اس نے کہا جی کہ یہ پالیٹکس نہ کریں. پالیٹکس کو ضیاء الحق کے دور میں ایک گالی بنا دیا گیا. میں اس لیے گرفتار ہوا ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ میرا تعلق پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تھا. لوگوں نے دہشت گردی کے مقدمات اس لیے جھیلے کہ ان کے گھر سے پیپلز پارٹی کا نکل آتا تھا، فارم نکل آتا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں. وہ کسی جگہ پہ نہیں جاتے تھے، سیدھا دہشت گردی مارشاء اللہ کی کورس میں جاتے. مجھے یاد ہے ایک جواز صاحب کو شاید پتا ہو، ایک پیمفلٹ کیس ہوا تھا جس میں 14 سال سزا ہوئی تھی. تو وہ پیمفلٹ مجھے کسی نے ڈلیور کیا تھا گورنمنٹ کالج میں، اور گورنمنٹ کالج میں انہوں نے کہا کہ یہ اس ٹائپ کا ایک بندہ آئے گا، آپ نے انویلپ اس کو ہینڈ اوور کر دینا. اور مجھے نہیں پتا اس میں کیا تھا، وہ میں نے ہینڈ اوور کر دیا. وہ مارشاء اللہ کے خلاف ایک پیمفلٹ تھا، وہ ڈسٹریبیوٹ ہوا. ڈسٹریبیوٹ جن کو ہوا وہ گرفتار ہو گئے. ان سے آگے وہ گرفتار ہو گئے، لیکن ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے بچا لیا. خود بہت شاہی قلعے کے اندر مار کھائے، لیکن میرا نام نہ لیا کہ ہمیں اس نے دیا. سو یہ المیہ ہے. مثلا اسٹوڈنٹس پالیٹکس بین ٹریڈ یونین کی بات کر رہے تھے، میں اس پہ ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ لیس دین 1%، اگین میں کہہ رہا ہوں کہ لیس دین 1% ورکرز ٹریڈ یونین کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کیے ہوئے. دوسرا، کسانوں کی تنظیمیں. اس ملک کے اندر بڑی بڑی کسانوں کی کنونشنز ہوتی. مولانا بادشاہی جو تھے، ایسٹ پاکستان کے بہت بڑے لیڈر تھے، وہ کسان لیڈر تھے. یہاں پہ آخری جو ہوئی تھی 68 کے اندر، غالباً یا 67 کے اندر، یہ پاکستان کے اندر یہ فیصل آباد کے ساتھ ایک کسان کانفرنس ہوئی تھی توبہ ٹیک سنگھ کے اندر. سو اس کو بھی بند کر دیا گیا. اب جو ہوں گی وہ پاکٹ آرگنائزیشنز ہوں گی. اسٹوڈنٹس کو بھی اجازت نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور ڈی پولیٹیسائز کر کے کیا لایا گیا؟ برادری سے گنڈا گردی، پیسہ، یہ انٹروڈیوس کروائے گئے. ایک طرف ایک
पूरे प्रोसेस को बैन किया गया। इससे हट कर के कौन क्या है वो मैं जो जवाब साहब ने पॉइंट्स उठाए उधर भी आता हूँ। पहला तो अलमिया ये रहा, मैं उनसे ऊपर भी बात कर रहा हूँ कि अगर जनरल ज़ियाउल आए और आकर कहे मुस्तफा जतोई को, जो पीपल्स पार्टी का उस वक्त बहुत बड़ा लीडर था, कि पीपल्स पार्टी टेक ओवर कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो पहले तो आपको पीपल्स पार्टी को बचाना है। और अगर जनरल मुशर्रफ आए और मखदूम अमीन फ़हीम को बुलाए और कहे कि बेनज़ीर भुट्टो के अलावा आप पार्टी टेक ओवर कर लो, मैं आपके साथ हूँ, छोड़ो उसको। ये फैसला पीपल्स पार्टी ने करना है, पीटीआई ने करना है, जवाद साहब की बराबरी पार्टी ने करना है कि उसको कौन सा लीडर चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। हाँ, अलमी प्रॉब्लम है विद इन द पार्टीज, लेकिन मुझे तो तलख बात कहने लगा हूँ। मैंने इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को देखा है, एक फैमिली या एक बंदा डोमिनेट करता है। मैंने इस मुल्क की सारी एनजीओज को देखा है, उसके अंदर कोई एक बंदा होता है जो डोमिनेट कर रहा होता है। मैंने इस मुल्क की लॉयर्स ग्रुप्स को देखा है, वो हामिद खान ग्रुप है या आसमा जहांगीर ग्रुप है। अलमिया ये है कि बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है हमारी अप्रोच इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं है, ये अलमिया है। इसलिए एक शौरी तौर पर एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत इसको डिक्लेरेट किया। अब दूसरा सवाल जो उठाया गया, एजुकेशन। पहले तो एजुकेशन का इशू है कि एजुकेशन फॉर ऑल, ये राइट है लोगों का, ये हर पैदा होने वाले बच्चे का हक है। फिर है क्वालिटी एजुकेशन। पहले तो आप एजुकेशन को देखना, यहाँ पे कौन सी एजुकेशन, कितने सिस्टम हैं, किसी को पता है इस मुल्क के? मदरसों से शुरू करें, मदरसे हैं, फिर प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स एक गली मोहल्ले के स्कूल है, एक थोड़ा सा उससे बेहतर है, फिर उससे बेहतर है, फिर यहाँ पे अमेरिकन स्कूल्स हैं, उधर भी आते, उधर वो लंबा हो जाएगा, फिर किसी वक्त आप इस पे बात रखेंगे। एक वो है, फिर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, हम सारे, मैं खुद टाट के स्कूल से पढ़ा, मैं अपने बस्ते में अपनी जो बैग होता था उसमें ये खाद की बोरी डालकर लेकर जाता था, उस पर बैठा करता था। मैं अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर पढ़ने जाता, प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ। और मुझे याद है फिर मैं इस मुल्क के सबसे बड़े ईवान में भी गया, और अच्छा नहीं लगता बात करूँ, अपने बारे में बात करूँ। मैंने वहाँ पे एक स्पीच की बजट के ऊपर, चूँकि आजकल बजट है, तो मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए। हमारे जितने भी कॉमरेड साथी दोस्त थे वो हम बैठ कर रिसर्च करते थे, फिर उसके चले जाते, और मैं अपनी पार्टी के सारे लोगों को फीड करता था। अतिया नायतुल्लाह मेरे पास आई तो वो मुझे आकर कहने लगी, मंजूर भाई आप हार्वर्ड से पढ़ कर रहे? मैंने कहा नहीं मैडम, मैं टाटेनियन हूँ। उनको बात समझ नहीं आई। सर सिर्फ हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग ही फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकते हैं, ये इस मुल्क की साइकोलॉजी। अब मैं ये जो मार्जिनल कम्युनिटीज है, जो आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे तो मेन स्ट्रीम का पहले प्रॉब्लम है, उनसे कौन सा पूछा जाता है, उनसे कितने % लोग हैं जिनकी कोई राय की कोई अहमियत है, और फिर आप मार्जिनल कम्युनिटीज की तरफ से, वो तो खौफ में यहाँ पे जिंदा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो उनको राइट देता है। पहले आपके अगर कायदे आज़म की कैबिनेट को देखें, कितने लोग, मंडल कौन था, बाकी लोग कौन? हमारे यहाँ तो पार्टियों के अंदर भी प्रॉब्लम शुरू हो गया है, ये माइनॉरिटी विंग बना दिए गए हैं, पता है कि नहीं होने चाहिए। ये पहली दफा थर्ड से एक एमएनए पाकिस्तान की तारीख में डायरेक्ट इलेक्शन लड़कर जीता है। उसने मुस्लिम्स के वोट भी लिए हैं, हिंदू वोट भी लिए हैं, लेकिन बाकी जगह पे ऐसा नहीं है। अब भी डिमांड ये हो रही है कि हमारे इलेक्टोरल सेपरेट कर देना, ये डिमांड है पार्टियों के अंदर, तो सारी माइनॉरिटीज वो डिमांड करती हैं, वो डिमांड कर रही हैं कि आप सेपरेट करें इसके जरिए नहीं। जब तक आप एक कोई तरीकेकार नहीं अपनाएंगे, ये बजट 6% यूएनओ कहता है आपको, और मुझे याद है मैंने एक स्पीच की थी पार्लियामेंट के अंदर कि पाकिस्तान का सारा बजट 3 Ds का बजट है, डेट है,
डिफेंस है और डेफिसिट, बाकी मुझे निकाल कर दिखाएं। जो गवर्नमेंट आती है उसके हाथ में कासा पकड़ा दिया जाता है, जो मांग कर लेकर आपको 2 चीजें पूरी करनी है, तीसरी कोई चीज नहीं। और जो ब्यूरोक्रेसी, मुझे याद है हमारे एक दोस्त ने स्पीच की थी, उसने कहा कि ये जो बजट है हम इस पर बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, बड़ी स्पीचेस कर रहे हैं। जिस तरह से अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, ये जो ब्यूरोक्रेसी बजट बनाती है उसने भी इसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। एक फुल स्टॉप और एक कॉमा चेंज नहीं हुआ और नहीं हुआ। मैंने 5 साल में 5 साल पार्लियामेंट में रहा, मैंने एक फुल स्टॉप एक कॉमा चेंज होते नहीं देखा जो बजट पेश किया गया। हाँ अलबत्ता समटाइम्स मैं नहीं था पार्लियामेंट में, लेकिन हमने किया, हमने इस मुल्क के अंदर वेजेस के अंदर 135% इजाफा किया, लेकिन उसकी वजह हम थे, हम नीचे से प्रेशर बनाते थे गवर्नमेंट के ऊपर। हम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बाहर आ गए थे, पार्लियामेंट को घेर लिया था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, मैं खुद लीड कर रहा था। हमने कहा कि नहीं, ये लॉ अगर आज पास नहीं होगा तो हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, और उसी दिन हुआ। अब सवाल ये है कि जब सोसाइटी नीचे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगी, स्टूडेंट्स अपने मुतालबात के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, लेबर अपने मुतालबात के लिए बाहर नहीं निकलेगी, किसान नहीं निकलेंगे, तो फिर आपको टीवी टॉक शोज पे कोई नुमाइंदगी उनकी नजर आ रही, तालिब इल्मों की नजर आ रही? नहीं। चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग बैठे होंगे, वही लोग बैठकर वो बजट पे बात कर रहे हैं, वो तो नीचे से तो कोई आवाज ही नहीं। और टॉक शोज की बात की कि बहुत बदतमीजी, कौन टॉक शोज में बात ना कोई करने देता है ना कोई सुनने देता है। वो टॉक शोज लोगों को कोई नॉलेज देने के लिए, वो तो पैसे कमाने के लिए हो रहे हैं। और इश्तिहार आ जाए, हम बात कर रहे हैं, काट दी जाती है, नहीं इश्तिहार आ गए, अब ब्रेक आ गई, अब बात नहीं करेंगे। सो बदतमीजी रह गई है, जाना मजबूरी है। मैं काफी देर नहीं गया, 4 साल मैंने ऑफ किया, लेकिन फिर जाना। ये अलमिया है इस सोसाइटी का। इसको ठीक कैसे किया जाए फाइनली, जब तक वापस पोलिटिसाइजेशन ऑफ द सोसाइटी नहीं होती, चूंकि रियासत सोसाइटी को, समाज को 2 तरीकों से आप मुनज़्ज़म करते हैं। एक ऊपर से रियासत मुनज़्ज़म करती है, रियासत जबर के जरिए करती है। नीचे से आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, NGOs, लेबर की तंजीमें, नौजवानों की, स्टूडेंट्स की तंजीमें, नौजवानों की तंजीमें, लॉयर्स की तंजीमें, किसानों की तंजीमें, ये नीचे से मुनज़्ज़म करती है। ये ज्यादा मुअस्सर तरीके से सोसाइटी को लेकर चलती है। अब जबर के जरिए ज्यादा देर तक सोसाइटी को नहीं चला सकते। सो वो प्रोसेस पूरे का पूरा उसको खत्म कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। तो जब तक वापस नहीं आता वो प्रोसेस, उसमें फिर मेरी और जवाद साहब की डिबेट हो सकती है कि वो क्या चाहते हैं और मैं क्या चाहता हूँ, ये क्या चाहती हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। हम अपना अपना प्रोग्राम लेकर जा सकते हैं स्टूडेंट्स में। आपको गवर्नमेंट कॉलेज में या जवाद साहब को UAT में लोग फैसला करेंगे, लोग गलत फैसला भी करते हैं, करने दीजिए, गलत करेंगे ठीक भी कर रहे हैं। तो ये जब तक नहीं होता तब तक ये इश्यूज नहीं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मंजूर साहब एक ऑनेस्ट ओपिनियन देने के लिए, क्योंकि अमूमी तौर पे हमें ये बातें नहीं सुनने को मिलती। और जैसे जॉन अलिया साहब कह गए थे कि अलमिया ये है कि ना बात कही गई ना बात सुनी गई। तो मेरे ख्याल में बिफोर आई कम हियर अभी ब्यूरोक्रेसी की बात हुई थी, तो अलमास अली साहब आप सिविल सर्वेंट बन गए, और आज मैं ये बात बगैर किसी उसके भाव के कह सकता हूँ कि जो नौजवान है वो जो सिविल सर्विस कर जाए उसको एक कामयाब, वो समझते हैं कि जी वो कामयाब नौजवान हो गया। और आप इस सिविल सर्विस की तरफ पहले आए क्या इस वजह से आए कि कोई और मौके एग्जिस्ट नहीं करते थे, और कि आप ये जो सोशल मोबिलिटी की बात हो रही थी वो कोई और था ही नहीं, ऑप्शन नहीं था कि यही वाहिद रास्ता था। और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर उसकी ऊपर बड़ी तनकीद होती है, लेकिन आज आके वो हमारे करते धरते भी वही है, तो आप समझते हैं कि उस निज़ाम के अंदर रह के, मौजूदा निज़ाम के अंदर रह के हकीकी मायनों में नौजवानों के मसाइल में, जिन पूरे मुल्क के मसाइल का हल है? जी थैंक यू सो मच अनिल साहब। पहली बात तो ये कि जो मुझसे पहले बात कही गई वो मैं उससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। मैं उसकी कंटिन्यूएशन में 1-2 बातें करना चाह रहा हूँ कि सिविल सर्विस में आने से पहले चूँकि हम भी नज़रियाती तौर पर थोड़ा बहुत, हम चूँकि मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक बुज़दिल आदमी हूँ, इसलिए मैं उस तहरीक के साथ ज़्यादा अर्सा नहीं जुड़ा रहा।
اور سول سروس کی طرف آ گیا، ورنہ نظریاتی طور پر ہم بھی سرخے ہی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ المیہ یہ ہوا ہے تمام تیسری دنیا اور پہلی دنیا کے ساتھ اور خصوصاً پاکستان کے ساتھ کہ وہ لوگ کہ جن کے استحصال کے خلاف لوگوں کو بچانا تھا ان کو یونینائزیشن کے مکمل حقوق دیے گئے 80 کی دہائی کے بعد خصوصی طور پر۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر تاجر اتحاد بڑا مضبوط ہے، یہاں پہ ایپٹما یعنی آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن بڑی اسٹرانگ ہے، یہاں پہ شوگر مل ایسوسی ایشن بڑی اسٹرانگ ہے، فلور ملز ایسوسی ایشن بڑی اسٹرانگ ہے۔ آپ ان تمام، میں چونکہ سول سروس میں ہوں، اب میرا روز ان معاملات سے پالا پڑتا ہے کہ آپ ان کی فیکٹریوں میں چلے جائیں، آپ ان کے جا کے یونٹس کو وزٹ کر لیں اور ان کے لیبررز کا حال جا کے جان لیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات کی بات ہے کہ وہاں پہ موبلٹی بڑا دور کا معاملہ ہے، سبسسٹنس ویجز والا تو اگلی بات ہے، وہ تو وہاں پر جو شخص مر جائے ان کی اپنی کوتاہی اور غلطی کی وجہ سے، وہ اس کے لیے انسانی طور پر ہمدردی تک دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ایک جس کا استحصال ہو رہا ہے اس کو حق ہی نہیں ہے بولنے کا کہیں پر، تو اس کے ساتھ تو یہی ہوگا۔ اب معاملہ آ گیا کہ میں میرے جیسے تمام نوجوان جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں سول سروس کی طرف کیوں آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ اب اس ملک کا بن چکا ہے کہ یہاں پہ نوجوان طلبہ جو ابھی یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں، میں چونکہ پڑھا بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ تھوڑا بہت، ان کا پہلے دن سے بھی انٹرمیڈیٹ کے اندر ہوتے ہیں اور ان کا پہلے دن سے خواب یہ ہوتا ہے کہ انہیں سی ایس ایس یا بی ایم ایس کرنا ہے۔ یعنی آپ کی آپشنز اس حد تک ڈکریز ہو چکی ہیں، اتنا ریڈکشنسٹ فارمولا بن چکا ہوا ہے ایجوکیشن کے اندر اور آپ کے آگے جاب اپرچونیٹیز کے اندر، کیریئر اپرچونیٹیز کے اندر، کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ سول سروس کی طرف چلے جائیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی، یو ای ٹی یا گورنمنٹ کالج کے لوگ سول سروس کی طرف جاتے تھے۔ اب تو ایون لامس کے گریجویٹ، لاہور اسکول آف اکنامکس کے گریجویٹ جو کہ ایلیٹ سمجھی جاتی تھی، وہ ایلیٹ بھی اب سول سروس کی طرف آنا شروع ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہی بات کہ جو ایک اسپیس کم ہوئی، اس کے ساتھ پاکستان کے اندر استحصال بھی زیادہ ہوا، پھر باقی اکنامک ایشوز بھی بڑھے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہاں پہ لوگوں کے پاس، نوجوانوں کے پاس کوئی کیریئر اپرچونیٹی نہیں رہی۔ یہ ریاست کا اگین ایک معاملہ تھا کہ ریاست نے اس پر سوچنا ہی گوارا نہیں کیا کہ آپ کی اتنی بڑی یوتھ آ رہی ہے، ان کو آپ نے کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ سارے کے سارے آپ سرکاری ملازم بنا لیں گے تو کیا بنے گا؟ وہی ہوگا جو آج ہوگا کہ پھر آپ نے پینشنز کی کٹوتی کا سوچنا ہے، پھر آپ نے تنخواہوں کی کٹوتی کا سوچنا ہے، کیونکہ برڈن سارے کا سارا آپ نے اٹھانا ہے۔ آپ نے کوئی سسٹینیبل ماڈل تو بنایا ہی نہیں، اگر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آپ نے لے کے آنا تھا۔ اب یہ ہے کہ میرے جیسے نوجوان جو کہ حویلی لکھا یا دیپال پور جیسی جگہوں سے اٹھ کے آتے ہیں، وہ سول سروس کی طرف آتے ہیں۔ وہ آتے ہیں اگین استحصال کو جب وہ روزمرہ دیکھتے ہیں، بچے مجھ سے پوچھتے ہیں، یا ابھی جب میرا سی ایس ایس کا پاس ہو گیا فائنل، اس سے پہلے جب میں پروونشل مینجمنٹ سروس کے اندر ہوا تب بھی مجھ سے انٹرویوز لیے گئے، تو مجھ سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی موٹیویشن کیا تھی؟ ارے بھی موٹیویشن ایک ہی ہوتی ہے، باقی سب جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ ہوتی ہے آپ کے حالات۔ آپ روز مرہ کسی سرکاری دفتر میں جائیں، اب میرے دفتر میں روز لوگ آتے ہیں، مجھے پتہ ہے ان کا ایک دن کام نہیں ہوتا تو ان پہ کیا بیتتی ہے۔ میں جب ایک سائل کے طور پہ کسی دفتر میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرا استحصال اس چیز کے طور پہ ہو رہا ہے کہ میری بات ہی نہیں سنی جا رہی، میری سنوائی نہیں ہے ایک دفتر کے اندر، ایک کلرک نما شخص جو بیٹھا ہے وہاں پہ، وہ وہاں پہ اس وقت ایک پورا یعنی یہاں پہ جو اب یہ معاملہ اکیلا صرف بیوروکریسی کے اندر نہیں ہے، یہاں پہ ٹیچر ہو، یہاں پہ کوئی ایک سیکیورٹی گارڈ ہو، یہاں پہ کوئی ایک بینک کا ملازم ہو، وہ سب کے سب ذہنی طور پر افسر شاہی کے اندر جا چکے ہیں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ صرف چل ہی استبداد کی بنیاد پر رہا ہے، طاقت اور جبر کی بنیاد پر۔ اب طاقت اور جبر کو جب آپ روزمرہ کی بنیادوں پر ایکسپیرینس کرتے ہو تو آپ یہ کہتے ہو کہ یار بجائے اس کے کہ میں ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ رہوں، میں اپنے آپ کو ایک گیونگ اینڈ پہ لیتا ہوں۔ اگین یہ ایک بزدل آپشن ہے، میں یہ مانتا ہوں، لیکن میرے جیسا شخص پھر یہ سوچتا ہے کہ یار چلو ایٹ لیسٹ پاور کوریڈور کا حصہ بنتے ہیں اور اپنی زندگی کو کچھ تھوڑا بہت سوشل موبلٹی کی طرف لے کے آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی کچھ بنیادی ضروریات ہوں۔ یہی تمام نوجوان سوچتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ کوئی کہتا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے،
کیونکہ تلخ حقیقتیں یہ ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور اپرچونٹی رہی نہیں اس ملک کے اندر بطور نوجوان. اور ایک آخری بات کہ ایک اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ یہاں پہ جو ہماری مائنورٹیز اور مارجنلائز سوسائٹیز ہیں ان کی آواز نہیں ہے ہمارے سلیبس کے اندر. سلیبس ریفلیکشن ہے آپ کے اوور آل یا مجموعی طور پر سیاسی حالات اور نیشنل ڈائلاگ کا. آپ کے یہاں پہ اب بحث مباحثہ نہیں ہوتا. آپ کے ہاں صرف مار کٹائی ہوتی ہے. آپ کے ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مذہبی طور پر سیاسی طور پر یا معاشرے کی کسی قدر کے اندر آپ کا اگر کوئی اختلاف موجود ہے تو اس کا نتیجہ صرف گولی ہے. پہلے گولی صرف ایک گھر سے آیا کرتی تھی, اب ہر گھر سے گولی آتی ہے. اب آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھائی یہ میں اس بندے کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو نتیجہ یہ نہ کہیں نکلے کہ اگلا فتویٰ مجھ پہ لگ جائے تو پھر مجھے سنبھالنے والا کون ہوگا. مجھے کسی نے آ کے یہاں پہ کچھ نہیں کہنا, موب خود فیصلہ کرتے ہیں. تو نیشنل جو ہمارا ایک فضا بن چکی اس میں ڈائلاگ نہیں رہا. اور وجہ وہی ہے کہ جو تبدیلی کے تمام تر کوریڈورز تھے, جس طرح منظور صاحب نے ذکر کیا کہ جتنے کوریڈورز تھے تبدیلی لانے کے, ایکچولی وہ سارے کے سارے بند ہو چکے ہیں. ایک سنگل وہ جو آپ کہتے ہیں ڈائمنشن کے اندر بات چل رہی, مونولوگ ہو رہا ہے ملک کے اندر, ڈائلاگ ایگزسٹ نہیں کرتا, دوسرے کی بات موجود نہیں ہے. اور جب وہ موجود نہیں ہے انکلوژن نہیں ہوگی. اور آخری بات یہ کہ ہمارے یہاں پہ تعلیم کا حال یہ ہے کہ وہ جو سر آپ بات کر رہے تھے کہ ہارورڈ, ہم نے ہارورڈ سے پڑھے لوگ بھی دیکھے ہیں. لرننگ اور ایجوکیشن کا آپس میں کوئی میں نے لنک ایٹ لیسٹ اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا. لرننگ کا معاملہ میری سمجھ سے ابھی تک باہر ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. اس کے اندر شاید خدا کی دین بھی ہوتی ہے, اس کے اندر آپ کے ارد گرد کے حالات اور موٹیویشنز بھی ہوتی ہیں, لیکن لرننگ اور ایجوکیشن کا کوئی معاملہ نہیں. آپ چاہے 100% بھی ملک کے اندر ایجوکیشن کر لیں گے, آپ کے لوگ پولیٹیکلی سوشلی اویئر نہیں ہوں گے انٹل اینڈ انلیس آپ بنیادی اسپیسز دینا نہیں شروع کریں گے لوگوں کے رویوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے. ان کو موقع نہیں دیں گے, خود فیصلے کریں گے تو یہی ہوگا. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں پہ یہ ساری باتیں سن کر ظاہر ہے ایک آج کے جو بھی نوجوان ہیں یہاں پہ وہ پریشانی کا بھی شکار ہوں گے, لیکن وہاں پہ حوصلے والی بات بھی یہ ہے کہ سب کا کنسنسس کم از کم ہے کہ مسائل یہ ہیں. تو جتنا میرے خیال میں مظلوم آپ لوگ ہیں اتنا ہی ہمیں یہ لوگ نظر آتے ہیں. تو یہ کنسنسس ہونا بھی ایک بہت ضرورت ہے, اور اسی طرح کی اسپیسز ایگزسٹ کرنی چاہیے جہاں پہ معذرت میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اس پہ ایک نا مصرع مجھے یاد آتا ہے, ہمارے ایک سینئر تھے عمران فیروز صاحب, انہوں نے ایک نظم لکھی تھی راوی کے اندر. تو اس میں ایک مصرع تھا کہ المیہ تو یہ ہے کہ ظالم ظلم کا موجب نہیں. یہاں پہ یہی ٹریجڈی ایگزسٹ کر رہی ہے. بالکل. ایک بات اور بھی ہے کہ اس مظلومیت کے ان کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں. بالکل. تو لیکن ظاہر ہے بات یہ ہے کہ ہم لوگ بطور امپورٹنٹ صرف ایک منٹ کے لیے, چونکہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے جو آپ کے کوشچن سے ریلیٹ کرتا ہے. ایجوکیشن کا اور کانشیسنیس کا, شعور کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. اگر آپ مجھے یہ کہیں عائشہ صدیقہ کی جو لیٹسٹ اس کی ہے ریسرچ, اس کے مطابق اس نے لمس اور مدرسے کے بچوں کا آئی کیو 1 بتایا ہے. اور میں جب گیا الیکشن لڑنے کے لیے ایک دیہات میں گیا, وہاں پہ ایک بزرگ مجھے ملا اور میں فوک وزڈم کی بات کرنے لگا. مجھے کسی یونیورسٹی میں اتنی بڑی بات نہیں. جب لوگوں سے باتیں سنی, کوئی یونیورسٹی, کوئی ٹیچرز, کوئی نہیں پڑھا رہا تھا جو وہاں پہ لرننگ ہے. سو ڈیپولیٹیسائزیشن جس طرح سے جواد صاحب نے کہا, بڑے ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ممالک کے اندر بھی ہے. اور اس وقت تو ایک فیز ہے دنیا کے اندر, ایک فیز ہے. آپ برازیل سے شروع ہو جائیں, چلتے ہیں, ایک فیز. سو یہ سوسائٹیز کے اوپر انٹرنیشنلی ایک ٹائم تھا جب بڑے قداور لیڈر تھے دنیا کے اندر, رائٹ کے بھی لیفٹ کے بھی. اب تو بالکل بونے آپ کو سیاستدان سیاست کے اندر نظر آئیں گے. وہ ویل ریڈ تھے, وہ سارے, وہ دائیں بازو کے تھے, بائیں بازو کے تھے, سارے لوگ پڑھے لکھے تھے, ان کا ورسٹائل نالج ہوتا تھا بالکل.
تو اب وہ نہیں ہے. سو شعوری طور پر سوسائٹیز نیچے جاتی ہیں تو سب کچھ نیچے چلا جاتا ہے. پالیٹکس آپ کو نظر آ جاتی ہے, پالیٹکس نظر آ جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں پچھلی 2 دہائیوں کا کوئی بڑا شاعر بتائیں, کوئی بڑا ادیب بتائیں, جواد صاحب کے علاوہ کوئی بڑا گلوکار بتا دیں. نہیں مطلب میں آپ سے چونکہ مزاق کر لیا, کوئی بڑا آپ بتا دیں مجھے, کوئی بڑا آپ سائنٹسٹ, کوئی اکانومسٹ, کوئی فلاسفر نہیں ہے. یہ المیہ ہے کہ سوسائٹیز نیچے جاتی ہیں تو سب کچھ نیچے جاتا ہے. جب سوسائٹیز اوپر اٹھتی ہیں تو وہ نیچے سے لوگ اٹھ کر اوپر آ جاتے ہیں. بالکل, لیکن ظاہر ہے ہر کرائسس کے اندر اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں, اور قدرت کا اصول ہے کہ ویکیوم جب بھی ہوتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی آ کے پر تو لازمی کرتا ہے. تو یہ گفتگو آپ کے سامنے ہے, تو میں چاہوں گا کہ اب آپ میں سے آپ کو تھینک یو سو مچ. ویسے پاکستان میں یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ پالیسی میکرز اور امپلیمنٹرز سر ایک ساتھ بیٹھے, اور جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لوگ ایک ساتھ بیٹھے. میں ایک جو سر الماس نے بات کی تھی کہ پاور ریس ہے پاکستان میں, اور میں ایگری کروں گا اس بات سے. ایک بات جو یہ بڑی کامن ہے کہ ہم جو کہتے ہیں جو سی ایس ایس ایسپیرنٹس جتنے بھی آتے ہیں, پی ایم ایس ایسپیرنٹس جتنے بھی آتے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ یہ بات کہی جائے کہ یار ہم نے سرو کرنا ہے, یہ ساری دس از آل ڈسگائز. کوئی اور جتنے بھی لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں پاور ہے ہمارے پاس, ایک سرکاری نمبر پلیٹ لگے, ایک فلیگ لگے, ایک گاڑی آگے ہوئی گاڑی پیچھے ہو. جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے سسٹم کا, میں تھوڑی بات زیادہ لمبی ہو جائے تو پلیز بیئر ود می. ہمارے یہاں اسکولوں میں اگر شروع کیا جائے تو ایک پی ایم ہوتا ہے, وہ ایک اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ نہیں سمجھتا, انسان نہیں سمجھتا, بیکاز اس کے پاور ہے, اور یہ ہر جگہ ہے. ابھی ریسنٹلی میں فگرز دیکھ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان میں لاسٹ ایئر کی فگرز ہیں 50,000 انجینئرز ان امپلائڈ بیٹھے ہیں. سملرلی ہمارے پاس 4,000 پی ایچ ڈیز ان امپلائڈ بیٹھے ہیں. ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ایجوکیشن اسکولز لے کے آئیں, یونیورسٹیز لے کے آئیں, ساری چیزیں لے کے آئیں. جب یہ ساری چیزیں آپ لے کے آئیں گے, ایجوکیشن فار آل کی بات کرتے ہیں ہم, 58% ہمارے پاس ہے ریٹ آف جو ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جب مارکیٹ میں سپلائی نہیں ہے, مارکیٹ میں اگر لیبر مارکیٹ میں جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے تو فائدہ یہ ساری چیزوں کا. پھر آج اگر 50,000 انجینئرز ہیں, کل 1 لاکھ ہو جائیں گے, یہ چیز بڑھتی جائے گی. سو وٹ وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی اس کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہاتھ رکھنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں اسٹاک رکھنا پڑے گا اس ساری چیز کے اوپر. سپلائی آف جو لیبر آ رہی ہے تو سپلائی رکھنا پڑے گا, کوئی ڈیمانڈ ہو کے ہے نہیں. پہلی چیز. ایک اور چیز جو میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ کافی انفارچونیٹ ہے. ہم کہتے ہیں ایجوکیشن فار آل, ایجوکیشن فار آل, ساری باتیں کرتے ہیں. ابھی آتے ہوئے میں نے ایک فگر ایک سروے پڑھ رہا تھا, اس میں یہ چیز کوالٹی آف ایجوکیشن کی میں بات کروں گا یہاں پر. کوالٹی آف ایجوکیشن پاکستان میں یہ ہے کہ 2019 کے اندر پرسنٹیج آف کلاس 5 اسٹوڈنٹس ایبل ٹو ریڈ کلاس 2 لیول انگلش سینٹینس اونلی 49%. یہ تقریباً 16,000 بچوں کا سروے ہم نے لیا, ان میں سے صرف 49% were able to read a sentence in English. This is the quality of education in Pakistan. ابھی ریسنٹلی میں دیکھا کووڈ آیا, ہم لوگوں نے امیڈیٹلی سارا کا سارا سسٹم شفٹ کر دیا آن لائن. بٹ انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے جو اسکولز ہیں وہاں کمپیوٹر لیبس نہیں ہیں, ایک سسٹم نہیں ہے. پالیسی امیڈیٹلی امپلیمنٹ کرتے ہیں, پالیسی کا کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے. کوئی چیز بھی لے کے آتے بس دھڑا دھڑ کیے جاؤ, پی ایچ ڈیز نکالی جاؤ, اسکولز بناتے جاؤ, انجینئرنگ یونیورسٹیز بناتے جاؤ, سب کچھ کرتے جاؤ. بٹ آگے جا کے فیوچر دیکھنا ہے. 5 ایئرس بعد یہی لوگ جو ہیں ہمارے لیے اٹ کین بی سم تھنگ چوکنگ ہو جائے گی ہمارے لیے. ابھی کرنٹلی 211 یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں. 211 یونیورسٹیز کے اندر 19 لاکھ بچہ پڑھ رہے ہیں. سر آفٹر 4 ایئرس یہ 19 لاکھ بچہ جب گریجویٹ ہوگا, کیا آپ لوگوں کے پاس اتنی جابس ہیں کہ آپ ان کو امپلائی کر سکیں؟ ہر بچہ جو چاہے گا کہ یار میں سرکاری ملازم بنوں. ابھی ریسنٹلی آپ ایف آئی اے کی پوسٹ آئی تھی تو 15 اسکیل کی پوسٹ کے لیے لاکھوں بچوں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہیں. دے آر گریجویٹس 16 ایجوکیشن ان کے پاس. تو دا تھنگ از کہ آپ کو پبلک سیکٹر, اگر آف کورس پبلک سیکٹر اتنے بچوں کو نہیں امپلائی کر سکتا تو پرائیویٹ سیکٹر کو بوسٹ کریں, ان کو گرو کریں. ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی لائف میں اس کی چیز پروموٹ کرائی جائے کہ یار آپ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف بھی جاؤ, ان امپلائڈ نہ بیٹھو. یہ میرے میجر کنسرنس تھے. آئی تھنک باقی جو ہیں سر مائی کوسچن مسٹر سبیری. سر اب آپ نے مینشن کیا کہ ہمارے یہاں بہت سارے مطلب مسئلے وغیرہ
कंपनीज वगैरह में इशूज़ वगैरह आ जाते हैं, तो सर हमारे पास इतने सारे एक्ट्स अवेलेबल हैं जो हम लॉज में पढ़ते हैं, और सर इतने ज़्यादा हैवी किस्म के एक्ट जो काफ़ी हर प्रिसाइज चीज़ को डील कर रहे होते हैं। सर इसके अलावा हम देख रहे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी हमारे पास लॉज अवेलेबल होते हैं। सर इसके बाद भी वो सब चीज़ें हो रही हैं और सर हम उनको देख रहे होते हैं कि वो प्रॉपर्ली डील नहीं हो रही होती। सर इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे लॉज में कुछ वैल्यूज़ ऐसे अवेलेबल हैं जो बहुत पहले की हैं और जो अभी इस टाइम के साथ मैच नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल PPC में बहुत सारी पनिशमेंट ऐसी हैं जिसकी अभी अमाउंट देखी जाए तो दैट्स इनसेन टोटली। अब इसके बाद हम देख रहे होते हैं, हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं उस पर भी सब लॉज हमारे पास अवेलेबल है कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हो, और वो लैंग्वेज को हर जगह यूज़ हो रही है। मीडिया तो आप लोगों ने बताया कि उनको पब्लिसिटी मिलती है, सो दैट्स व्हाई यू डू इट। तो सर हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी क्यों कर रही है, हमारी पार्लियामेंट में ऐसा क्यों हो रहा है, इनमें भी सर लॉ अवेलेबल है। तो सर हमारा लॉ टाइमली इस तरह अमेंड क्यों नहीं हो रहा? सर आप सारे इसी लेवल से गए हो, आप लोगों ने पढ़ा है लॉ, आप लोग यहीं से गए हो, आप लोग MLAs वगैरह बने हो सर, और बेसिकली लॉयर्स हम देख रहे हैं इतनी बड़ी कम्युनिटी आगे जा रही है, MLA बन रही है, MPA बन रही है सर, फिर हम क्यों नहीं देख रहे कि ये सब कुछ मॉडिफाई हो, एक तो हम इतना बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं कि वो इन सब चीज़ों को डील कर सके। सर इसके बाद एक इसी पे लॉ पे और पॉइंट कि हम देख रहे हैं कि जब हम अपने लॉ पे सर्च कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, कंपनी पे कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ पे कर रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो लॉ अवेलेबल है हमें इसकी रिसर्च के लिए हमें इंडियन केस लॉज कोड करने पड़ते हैं, UK के केस लॉज कोड करने पड़ते हैं। सर आप लोग के पास पावर है, आप लोग इस प्लेटफॉर्म में चले गए हैं सर, आप सब ने ये इशू फेस किए, तो सर आप सब वहाँ जाने के बाद भी अभी हमारे पास ये सब कुछ अवेलेबल क्यों नहीं है? जी उन्हें गुफ्तगू में शामिल करते हैं। Sir, I don't consider myself as a minority at all. I am Pakistani, to be very I consider myself as a human being and have certain responsibility being not only a lecturer at the university to go to students. आज जब सब students मेरे सामने बैठे हैं questions कर रहे हैं, I really feel proud of everyone here. Being a lecturer, being your teacher, though I don't teach you, but still. For me, अगर मैं बात करती हूँ एजुकेशन की, आप बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, इन सब से हटकर सबसे पहले बात मैं कहूँगी कि एजुकेशन व्हाट डज इट मीन्स। अब लेक्चर में तो क्वेश्चन तो करूँगी, आपके हिसाब से एजुकेशन क्या है? प्लीज कोई कुछ आंसर करेगा, व्हाट इज एजुकेशन? यस प्लीज। वेरी गुड, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर। क्या आप देख रहे हैं हम जब इतनी अपर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो क्या बिहेवियर में चेंज आता है? तो क्या वो सब लोग, अब मैं अगेन बात करूँगी, इस लेवल पर पहुंच कर भी हम लोग MPhil PhDs होते हैं, अगर हमारे बिहेवियर में चेंज नहीं आता, डू यू कंसिडर अस एज एजुकेटेड? बात आती है अपने रोल को प्ले करने की, ठीक है, मैंने कभी भी माइनॉरिटी कोटाज में फिल नहीं किया, मैंने एज अ पाकिस्तानी एज अ स्टूडेंट दैट बिलोंग्स टू स्कूल कम्युनिटी मैंने पार्टिसिपेट किया, अपनी तारीफ नहीं करी, उस टाइम तो मुझे इन चीज़ों का शायद अंदाज़ा भी नहीं, ठीक है। और मुझे अपने, अब मैंने आवाज़ उठाई है, यस आई हैव बीन दी ओनली वन स्टूडेंट माइनॉरिटी अगेन, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं एक ही स्टूडेंट हूँ वहाँ पर माइनॉरिटी, एवरीबडी नोज अबाउट दैट। मैंने पढ़ा, मैंने हार्ड वर्क किया, जहाँ ज़रूरत थी बोला, डरी नहीं, बात ही डरने की, डरी नहीं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम डर जाते हैं कि हमारे साथ क्या अगर हम बोल देंगे, डरना नहीं। अभी एफिडेविट में भी बात आई थी कि एफिडेविट में लिखा होता है कि आप लोग यस पॉलिटिक्स में आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करें। अब आप अपनी बात करें कि ये ऐसा होता है हम लोग भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, किसी ने क्या उस एफिडेविट में वर्कआउट किया, उसके खिलाफ किसी ने बोला साइन करने से पहले, किसी स्टूडेंट ने नहीं। अगर हम आवाज़ उठाएंगे इस बेसिक लेवल पे, अपने इंडिविजुअलाइज फॉर्म में हम कोशिश करेंगे तभी कुछ होगा, और ये इंडिविजुअल्स ही सोसाइटी को बनाते हैं। अगर हम अपर लेवल से शुरू करें तो अपर लेवल को बनाने वाले भी हम लोग ही हैं। तो मैं यही कहूँगी, अब मुझे इतनी बातें नहीं आती, मैं पॉलिटिक्स से नहीं, ऑल्दो आई बिलोंग, माई इन-लॉज आर फ्रॉम दी पॉलिटिक्स। मिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा एक्चुअली उन्होंने यहाँ आना था तो ज़्यादा आपसे पॉलिटिक्स लेवल पर बात कर सकते थे, बट मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने सिर्फ पढ़ी है 9th-10th में, जिसमें एक स्ट्रक्चर बताया जाता है पॉलिटिक्स के बारे में। आई हेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम दैट टाइम, नॉट बिकॉज कि वो एक्चुअली समझना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल भी था, हमेशा से बुरा लगा, लेकिन अब जब पार्ट एक बन गई फैमिली का, इसमें यही चीज़ सीखी कि इंडिविजुअल लेवल पे
हम क्या कर रहे हैं, हम ही लोग आगे जाके पॉलिटिक्स में जाते हैं, उस लेवल पे हम अपनी तरफ से क्या कोशिश करते हैं कि हम अपने ही सोसाइटी वाले लोगों की हेल्प कर सकें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वहाँ जाकर अगर अपने लोअर लेवल को हम भूल जाते हैं, अपने रोल पे कोई पार्ट ही नहीं प्ले करते, देन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। बड़े यंग लोगों से आज मिलने का मौका भी मिला जो बोलते हैं, और वो लोग ये नहीं सोचते कि वो लोग क्या करें, वो अपने रोल पार्ट प्ले करें और काफ़ी लोगों को एम्प्लॉय करें। लिहाजा ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है सोचें कि हमेशा हम गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, व्हाट आर वी वर्किंग फॉर। आप अपना रोल प्ले करें सोसाइटी में, वहाँ इस जगह पर पहुँच के आप लोगों के लिए क्या क्रिएट करें। वहाँ जाके हम लोग एक्चुअली कहते हैं ना कि एक गर्ज हो जाते हैं कि हम अपने लिए क्या गेन करें, गाड़ी बंगला सब कुछ हो, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पर जाके अगर हम अपनी सोच को इस बिहेवियर मॉडिफिकेशन एजुकेशन से मिलाए दें कि हमने अपने से नीचे वालों को भी देखना है, उनके लिए कुछ क्रिएट करना है, ये सोच अगर लेके आते हैं तो बहुत सारी चेंजेस आज की सोसाइटी में आ सकती हैं। आई डोंट नो वेदर आई एम करेक्ट और नॉट, बट इट्स व्हाट आई ऑलवेज थिंक ऑफ। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अगर थोड़ा सा गुफ्तगू का थोड़ा सा खुलासा करूँ तो ये है कि आज जब नौजवानों ने बात की तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि वो इस वक्त उनके पास वो शऊर नहीं है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, चाहे वो सियासी शऊर हो, चाहे समाजी हो, चाहे मुआशी हो। फिर साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में आईन है, हमारे मुल्क में कानून है, लेकिन जो हमारे मुल्क में चाहे वो अदालती ढांचा है या जो हुकूमती ढांचा है वो मुताबिकत नहीं रखता हकीकतों से, और उसके नतीजे में वो लोगों के मसाइल का हल नहीं कर सकती। पहले तो उसका तदारुक ही नहीं कर सकता और उसके बाद उसका हल नहीं कर सकता। फिर साथ ही साथ इनकी गुफ्तगू से जो मुझे एक और मसला नज़र में आया वो ये है कि शनाख्त का बहुत बड़ा मसला है आज के नौजवान के लिए। वो परेशान है, जैसे माइनॉरिटीज़ की भी बात हुई, क्योंकि हमारा नौजवान ज़ाहिर है वो हिंदू भी है, सिख भी है, वो तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखता है। हमारा मुसलमान नौजवान भी है, कभी हम लोग तुर्की ड्रामे देख के वो बन जाते हैं, तो उर्दूल बन जाते हैं, कभी हम लोग पाकिस्तान बनना शुरू हो जाते हैं। शनाख्त का बहुत बड़ा मसला है और यहाँ पे शनाख्त तस्लीम करने नहीं दी गई लोगों को। आप जाके किसी से मिट्टी में जाके सिंध में पूछेंगे तो अगर वो जैसे हिंदू है तो सबसे पहले वो मिट्टी का रिहायशी है, फिर उसका मज़हब हिंदू है, फिर उसके बाद वो सिंध का है, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान का है। क्योंकि अगर आप कौमी ढांचा किसी एक तर्ज पे बनाना चाहते हैं तो वो ढांचा खोखला होगा। तो मेरे ख्याल में ये सारे मसाइल नौजवानों की तरफ से आपके सामने रखे गए और आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि विद ऑल ऑनेस्टी आपने इनको एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, और यही सिंसियरिटी हमें चाहिए। आपने यहाँ पे इस बात को तस्लीम किया कि ये पोलिटिसाइजेशन सोसाइटी होनी चाहिए, तो आप उसके लिए रास्ते पैदा करें, मौके पैदा करें, और ये जिम्मेदारी आप पे आयद होती है क्योंकि आपने ये रोल एक्सेप्ट किया। तो ये जिम्मेदारी अगर इनकी जानिब से आपकी तरफ डाली जा रही है तो इनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम एक समराइज जिधर से वी कैन हैव अ वॉइस व्हिच कैन, जी बिल्कुल 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 दोनों लोगों ने, ज़हरा ने भी और शुक्रिया ने भी, आपने भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी और आपने भी लॉस की बात की थी, और जो लॉस के अंदर आपने स्पेसिफिकली बात की दैट इज़ के अंदर वेरी आउटडेटेड और वो इंडिया या यूके के लॉस से अडॉप्ट किए जाते हैं। एक तो जनरली समझने की ज़रूरत है कि लॉस पाकिस्तान के अंदर आए कैसे हैं। 1947 के बाद बहुत सारे लॉस अडॉप्ट हुए, उसके बाद 18th अमेंडमेंट के बाद डिवाइड हुए, बट हैविंग सेड दैट what happens is generally जब लॉ ज़्यादातर लाए जाते हैं तो किसी डिपार्टमेंट की ज़िम्मे लगता है, वो डिपार्टमेंट अपना लॉ लिखता है जिसके एक लॉ ऑफिसर को रात को कमरे में बंद कर दिया जाता है कि परसों तरसों तक हमें लॉ चाहिए है, क्योंकि वो ऊपर गुफ्तगू होती रहती है, उस लॉ ऑफिसर तक बातें नहीं आती होती है। एंड इवेंचुअली जब वो लॉ 1.5 दिन में उसको पूरा लॉ लिखना पड़ता है तो वो सिर्फ कॉपीज हो गई निकलता है, एंड देन इट गोज इनटू एन आर्गुमेंट लेटर इन द पार्लियामेंट, बट वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर प्लेस है, अदरवाइज नहीं है। But one of the things that we have done now specifically for student engagement for laws is that with CNAGE and with LUMS, there is a project that is starting with the National Assembly, जिसका मैं हिस्सा हूँ, जिसमें हम लोग laws को review करके research review and उनके अंदर जो changes आने की ज़रूरत है, amendments आने की ज़रूरत है, उसके लिए legislative drafting and research clinics develop कर रहे हैं। एकेडमिक क्लिनिक्स का नाम से हो रहा है, CNAGE के स्टूडेंट्स हमारे साथ इंगेज हो रहे हैं उसके अंदर, एंड ये स्टूडेंट्स रिसर्च एंड रिव्यू कर रहे हैं विद द लेजिस्लेटर्स टू ब्रिंग दीज लॉज टू अप टू डेट। इस प्रोजेक्ट का नाम तदमीन है और आप अपने लॉ स्कूल से पूछ भी सकते हो, एंड इफ यू गाइस वांट यू कैन कनेक्ट एंड अदर इंस्टीट्यूट्स कैन आल्सो पार्टनर विद अस। मैम
I want to add something further कि मैम फिर हमारे लिए हम सब के लिए अवेलेबल होना चाहिए मैम फिर मुझे आप यूनिवर्सिटी थ्रू कांटेक्ट कर लो ग्रेट लॉ स्कूल से विजिट कर लो एंड वी कनेक्ट यू ओके मैम So in the audience, if any, we will take 3 questions. So if you have any questions, जी बिल्कुल आप. मैं आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर. तो आज का जो थीम था वो ये भी था फीमेल एजुकेशन का. तो जब भी हम लोग बात करते हैं फीमेल एजुकेशन में हम वही एजुकेशन बात करते हैं जो यूजुअली होती है FA BA MA या ज़्यादा अगर किसी के पास रिसोर्स हैं तो वो इंजीनियर बन जाएगा या कुछ बन जाएगा. लेकिन एक सेक्टर अभी भी पाकिस्तान में है जिस पे काम ही नहीं हुआ, वो है टेक्निकल एजुकेशन पे. पूरे लाहौर की आबादी 1 करोड़ 10 लाख है जिसमें से 50 लाख ख़वातीन हैं. उनके लिए सिर्फ एक टेक्निकल कॉलेज है जहाँ 3 साल का डिप्लोमा होता है और वो है GCT जैन मंदिर पे. तो अब हम ख़वातीन के लिए दूसरी, क्योंकि FA BA करके आप उनकी मार्केट में कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो नहीं दे सकते. वो जब भी हम बात करते हैं मुल्क तरक्की करेगा तो जब तक स्किल नहीं होंगे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो वो आगे नहीं जा सकता. तो यही है कि टेक्निकल एजुकेशन फीमेल के लिए कुछ भी नया काम नहीं किया गया. वो आज से नहीं 70 साल से कहीं उन्हें कोई स्किल नहीं. स्किल के नाम पे ब्यूटिशियन का 3 महीने का कोर्स करवा देते हैं. मतलब स्किल के नाम पे 3 महीने का ब्यूटिशियन का कोर्स करवा दिया या 6 महीने का. इसी तरह कोई और हाँ सिलाई मशीनें बनाते. लेकिन जो दूसरी टेक्निकल एजुकेशन है सिर्फ एक कॉलेज है जो सबसे अच्छा है लाहौर में जो 3 साल का डिप्लोमा करवाता है ख़वातीन को, जिसके बाद वो मार्केट में नेस्ले में और एंग्रो में जाके काम कर रही हैं और एज अ सब इंजीनियर टेक्नीशियन काम कर रही हैं. तो उसके लिए क्या आगे काम करेंगे? If we have another question. शुरू में एक जो हमारा टीचर साहब ने आपने कहा था कि हमारी जो यूथ है या लोग हैं वो गैर सियासी हो. तो मैं इसमें थोड़ा डिफर करूँगा दूसरे साहब की अलमार साहब ने ये कि जो हमारी मेरे ख्याल में है जैसे कि तो स्ट्राइकिंग है और मतलब मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने शुरू 2001 बात करते हैं जो दरमियान पे हट के वो उठाए. तो इसके अक्सर ये होता है कि वहाँ पे मैंने यही देखा सर कि जो ग्रुप है आम आदमी वो सियासी उसको सियासी शऊर बाकी से ज़्यादा है. तो बेसिक मसला है कि जो हमारे घर पर ग्रुप है जो सोशल मीडिया मीडिया के जरिए जिसको तालीम दी गई है वो एक क्रिटिकल या वो दूसरी तरफ. तो मेरा यही मानना है कि मैंने देखा कि सर हमारी आवाम बाहर की आवाम से ज़्यादा सियासी है लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता. जो सही बात करना चाहता है उसको चुप कराना. तो मेरा क्वेश्चन सर से है, सर मंजूर साहब से, तो एक ओवरऑल सर क्या आप मतलब आपकी बेस्ट है पाकिस्तान में जमहूरियत की जरूरत इसमें मेरा एक यूथ का या स्टूडेंट का एक ओवरऑल होगा लेकिन ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है क्या आप आपकी बेस्ट है पाकिस्तान में जमहूरियत. बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा बुनियादी सवाल उठा दिया. अगर हम जर्नलिज्म को देखें तो मेरे ख्याल के मुताबिक कैंपेन जर्नलिज्म हो रहा है, एथिकल जर्नलिज्म नहीं है. और वो जिस इशू पे कैंपेन करना चाहते हैं उस पे कैंपेन करते हैं, कोई उसका जर्नलिज्म के साथ कोई रिलेशंस नहीं. इसीलिए शहरों के अंदर अमूमी तौर पर आपको कंफ्यूज्ड यूथ मिलेगी. रात को टीवी पे देखना है, एक टाइम था न्यूज़पेपर का कोई एडिटोरियल मोड होता था, न्यूज़पेपर छपता था, उसमें कोई खबर गलत आ जाती थी तो उसका तो तमाशा बन जाता. आज क्या है, कोई किसी को पूछ रहा है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा. और वैसे बाय द वे न्यूज़ अब चैनल्स या न्यूज़पेपर्स के पास नहीं रहेगी, वो तो सोशल मीडिया के पास है. जब तक वो उनका कैमरामैन पहुंचता है, रिपोर्टर पहुंचता है, तब तक तो वो वीडियो या जो चीज़ें वो वायरल हो चुकी होती है. अब उनके पास जो रह गया, सवाल ये है कि इसको कैसे किया जाए. ये बुनियादी सवाल ये है कि इसको कैसे लिंक किया जाए. एक तो ये है कि इस मुल्क का अलमिया, अभी आपने लॉज की बात की, अलमिया ये हो गया है कि जो जत्थे बन रहे हैं, एक ताकतवर, सबसे ताकतवर जत्था है, उसके पास बंदूक है, वो कहता है जो मैं कहता हूँ वो मान लो.
اور پھر اس کی نقل میں اس کو دیکھ کر باقی جگہوں پہ میں لائر ہوں بیسیکلی. جب میں نے پریکٹس شروع کی تھی تب یہ نہیں تھا, تب ایسا نہیں تھا جو بارس کے اندر آج ہو رہا ہے. آج ہے آپ کے سامنے ہے, ینگ ڈاکٹرز کی بن گئی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر؟ یہ سوسائٹی بالکل ایک دوسری طرف جا رہی ہے. جو سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے تو میں سب سے جو مرضی کر لوں, میں زیادتی کر لوں, میں ظلم کر لوں, جو مرضی کر لوں, میرے پاس طاقت ہے تو طاقت ہے. لاز اور آئین اور قانون جو ہے وہ ٹھیک ہی کہا تھا کسی نے کہ وہ تو مکڑی کے جالے کی طرح ہے, کمزور اس میں پھنس جاتا ہے, طاقتور اس کو توڑ کر نکل جاتا ہے. اب میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا ایڈوانس کے طور پہ جواز صاحب بات کریں گے. میں آج کل ایک بہت ہی ایڈوانس ڈسکشن میں ہوں. ابھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہوئی. ایڈم اسمتھ کا ایک فلسفی تھی کہ آپ سپلائی سائڈ کو مضبوط کریں. لارڈ کینز آیا, اس نے کہا نہیں آپ ڈیمانڈ سائڈ کو لے آئے. کارل مارکس آیا, اس نے اپنا ایک نقطۂ نظر پیش کر دیا. آج کا دور ان ادوار سے بالکل مختلف ہے. آپ نے کہا میں اس نسل سے ہوں جس نے اپنے سامنے 3-4 ہزار سال کا سفر طے ہوتا ہوا دیکھا ہے. میں نے بیلوں کے ساتھ ہل چلتے ہوئے دیکھے ہیں. بچے تھے, کوشش کی تھی چلانے کی تو میں نے دیکھا ہے. میں نے وہ کنویں سے پانی نکلتا دیکھا ہے. ہاں مطلب وہ میں نے وہ یہ تھریشر مشینوں سے پہلے جو گاہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, گاہ گندے ہوئے بیلوں کے ساتھ, وہ میں نے دیکھا ہے. اور میں نے ماڈرن گیجٹس کی ایج بھی دیکھ لی. شاید ہم سے پہلی نسل کے پاس یہ نہیں تھا, اور ہمارے بعد آنے والی جو آپ کی نسل ہے آپ نے وہ نہیں دیکھا ہوگا. آپ کتابوں میں پڑھیں گے, آپ سٹوریوں میں پڑھیں گے, لیکن اس سے آگے بات ہو رہی ہے. مثلا ٹیکنیک, ٹیکنالوجی نے, سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج آپ تمام انسانوں کی بیسک نیڈز, انسانی بنیادی ضروریات پوری کر سکتے ہیں, لیکن نہیں ہو رہی. آج کے 10-15 سال بعد یہ دنیا بھی نہیں رہے گی. ہراری کو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. وہ تو کہتا ہے کون سے ڈاکٹرز, کون سے ڈرائیور. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اگر انگیج ہے انسان تو وہ ڈرائیونگ پہ ہے, کسی ایک پروفیشن یا کسی ایک شعبے. یا وہ اپنی گاڑی چلا رہا ہے یا کسی کی. 15 سال بعد تو گاڑی تو اب آ گئی بغیر ڈرائیور, اس کا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا. چونکہ ایکسیڈنٹ تو انسانی غلطی سے ہوتا ہے, آپ مس کیلکولیشن کرتے ہیں, پھر آپ روک کر بیٹھے ہوئے روبوٹس کو. المیہ ساری سوسائٹی کا یہ ہے کہ اگر لیٹسٹ ٹیکنیک, ٹیکنالوجی آئی تھی, آپ کو ورکنگ آورز ریڈیوس کرنے تھے, نئے لوگوں کو جاب دینے کے لیے, جو جابس کی بات ہو رہی تھی جو آپ نے بات کی. اب اگر آپ ایک کمپیوٹر اٹھا کر بینک میں رکھ دیتے ہیں, وہ 10 بندوں کا کام کر رہے ہیں, تو آپ بینک میں اس ملک کے اندر جانے کا ٹائم ہے, آنے کا کوئی ٹائم نہیں. وہ تو بیگار کیمپ بنے ہوئے. وہاں پہ آپ نے ورکنگ آورز ریڈیوس کر کے لوگوں کو انکلوسیو اس سسٹم کے اندر لے کر آنا, تو وہ نہیں لے کر آ رہے ہیں. المیہ یہ ہو رہا ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے صرف پروفٹس کے لیے. یہ جو امیر لوگ ہیں, آپ نے کبھی سنے تھے بل گیٹس, آپ باقی لوگ, یہ کہاں سے آ گئے؟ اب اگر اس کو ایک طرف تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے پیداوار ہو رہی, بلکہ آج کا جو کرائسس ہے, ایک ایڈوانس بات کرنے لگا ہوں, وہ کرائسس اوور پروڈکشن کا نہیں ہے بلکہ پروڈکٹیو کیپیسٹی کا ہے. کہ آپ کے پاس پروڈکٹیو کیپیسٹی موجود ہے, آپ نے مارکیٹ مانیٹر کر لی, آپ چیز پیدا ہی نہیں کر رہے. چیز کی ڈیمانڈ ہے, ضرورت ہے, نیڈ ہے, لیکن آپ پیدا نہیں کر رہے, آپ پیدا کرنے نہیں دے رہے. آپ کو وہ پروفٹ کا جو سسٹم ہے سرمایہ داری نظام کے اندر, وہ پیدا کرنے نہیں دے رہا. مارکیٹ انسان نہیں ہے, مارکیٹ تو لوگوں کی جیب ہے. پاکستان کتنی بڑی مارکیٹ ہے, اس سے زیادہ تو 40 لاکھ کا جو آبادی کا ملک ہے
वो बड़ी मार्केट है जो नॉर्वे है, सिंगापुर की बात करें, लेकिन उन ममालिक के अंदर कुछ चीज़ें भी हैं। जैसे सिंगापुर में ILO की मीटिंग में गया तो वहाँ पे हलीमा याकूब थी, हमारी एक सेशन को चेयर कर रही, वो इस वक्त प्रेसिडेंट बनी सिंगापुर। उसने कहा कि मैं डोमेस्टिक वर्कर की बेटी, मेरी माँ जो थी वो किसी के घर में काम करती थी और हम पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, लेकिन उनके एजुकेशन सिस्टम का फर्क क्या है कि जिसमें उसके मालिक के बच्चे जाते थे उसी में मैं जाती थी। तो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो अगर आप नौजवानों को इसके साथ जोड़ना चाहते हैं तो एक तो आपको गैर रवायती तरीके हैं जो आज चल रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, एक रवायती तरीका है। जब तक आप उस तरफ नहीं मोड़ते आप इन बल्क में लोगों को पोलिटिसाइज नहीं कर सकेंगे। जिनके इश्यूज हैं, जिनके मसाइल हैं, लोगों को तो अपने मसाइल का इदराक नहीं है। आप मोटरवे पे जाती, हर ड्राइवर जो है वो इशारा लगाकर लेन में आ रहे हैं, हर ड्राइवर को पता है मैंने क्या करना है, लेकिन वो जब ये ठोकर से उतरता है तो वो ज़िगज़ैग शुरू हो जाता है, वही ड्राइवर होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इंडिविजुअली ठीक हो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करता है तो उसकी तरफ भी देखना होगा। सो नौजवानों को हमने इन्वॉल्व करना है। ये डिबेट्स चलती हमारे यहाँ तो कॉलेजेस के अंदर, मुझे नहीं पता, मैं भी अपने कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी में रहा हूँ, उसके बाद ही उस वक्त जो स्टूडेंट लीडर होता था वो कौन होता था? वो बदमाश नहीं होता, वो सारे कॉलेज के अंदर जो अपने आप को प्रेजेंट करता था, अपना मंशूर, हम मंशूर पेश करते थे, सब कुछ पेश करते थे, उसके बाद बाज़ाब्ता इलेक्शन होता था, इलेक्शन में हार जीत कबूल करते थे, हम लोग आगे बढ़ते थे, अगले साल के लिए फिर तैयारी शुरू होती थी। अब वो सारा प्रोसेस तोड़ दिया गया है, उसको वापस जोड़ने की ज़रूरत है, जो आपका इशू। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि आप आज की गुफ्तगू का खुलासा करें और इस नात और वसीम आप लोग कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंक्लूडिंग द कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। जैसा कि हम जानते हैं आज हमारे यहाँ पॉलिसी डिबेट हुई, ठीक है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे बात हुई, लॉ पे बात हुई, लेकिन मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है तो मैं एक बड़ा इशू आपके सामने रखना चाहता हूँ एज अ स्टूडेंट, और मैं NDF और YPDC का भी थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि प्रेजेंटेशन में आपके सामने कर सकूँ। तो आज ये बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं आपको 3 सतहों पर अपना इशू बताता हूँ साउथ पंजाब से रिलेटेड। पहला हमारे वहाँ लैक ऑफ एजुकेशन है, दूसरा लैक ऑफ लीडरशिप, और जो तीसरा आज मैं चाहता हूँ जो आप लोग में पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट है तो आप इस पे आपका कंसर्न मैं दिलवाना चाहता हूँ। अब आप ये देखें एक सर्वे के मुताबिक जो गवर्नमेंट खुद करती है कि पंजाब एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत ये सर्वे आता है कि 5000 से ज़्यादा विलेज ऐसे हैं जहाँ एजुकेशन सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, और वो सारे साउथ पंजाब से रिलेटेड हैं, ठीक है, सर्वे है ये। दूसरा गवर्नमेंट का सर्वे ये भी है कि 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको वो किया गया, नॉमिनेट किया गया, और अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे साउथ पंजाब से हैं। मतलब कि पंजाब, आज पंजाब डायलॉग है ये, तो आप ये देखिए कि कितने गैप आ रहे हैं हमारे दरमियान में, एक पंजाब अपर पंजाब में और एक लोअर पंजाब में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मंसूर साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, कि जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी पार्टी से यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, वो जब पार्टी में आते हैं तो वो भी इस मसले पे कोई उनका रद्द-ए-अमल नहीं होता। वो लोग आज भी वहाँ वही मसाइल हैं, पानी के इशूज़ हैं, उधर नकासी का मसले हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि खुराक के इशूज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के इशूज़ हैं, वहाँ पॉवर्टी है, ये सब चीज़ें, मतलब कि आप एक रूलिंग पार्टी में भी आए और वो भी स्पेसिफिकली उस रीजन के साथ, उस रीजन से आते हैं, लेकिन फिर भी हमें आज के दौर में जब दुनिया की तरक्की कर रही है तो पंजाब में जैसे जो कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और उसके बाद हमारा जितना भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का जो बजट निकलता है पंजाब से बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद हमारा साउथ पंजाब इतना पीछे क्यों है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी जी, आप वसीम, if you can put as well. Guests, and my name is Irfan. My apologies. No problem. So my question is to you people is, हमारे पाकिस्तान में the education system is very stagnant. Even though all of people sitting here सब agree करेंगे कि we students हमें एक प्रॉब्लम आती है कि we 50% हमें इंग्लिश आती है, we 50% हमें उर्दू आती है. We don't lag between or we don't success or excel between a certain language.
تو یہ پرابلم ہمارے ادھر کیوں ہے؟ ایک تو ہماری ڈفرینسز اتنی ہیں یہاں ایجوکیشن سسٹم میں. وی ہیو ایڈیکسل, وی ہیو کیمبرج اینڈ وی ہیو ہمارا میٹرک سسٹم بھی ہے, لیکن ہمارا کوئی ایک اسٹرانگ سسٹم کیوں نہیں ہے جو اس پہ ایمفسائز کرتا ہے. اسٹوڈنٹس آر ویری افریڈ ٹو اسپیک انہی وجہ سے, کیونکہ ان کو ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ the way how they have to speak. So my question to all of you is کہ how this thing can be detected اور یہ ٹھیک کس طرح ہو سکتی ہے, because it is a very big issue اور اسی وجہ سے Pakistan is lacking from other countries as well. جی بڑی آج خیر اصل نشست تھی اور بڑی مختصر تھی, لیکن اس کے سامنے جو آپ کے سامنے مسائل رکھے گئے اور آپ کی طرف سے بھی ہوئی, تو جواد بھائی آپ اس کو اگر کنکلوڈ کرنا چاہیں تو. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سوال انہوں نے کیے ہیں, دونوں سوال بالکل سطحی سوال تھے. سوال سے پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگ جو لوگ ہیں نوجوان, وہ کس قسم کی ان کو شعور کی منزلیں طے کروائی گئی ہیں. آپ ایجوکیشن کی دونوں بات کر رہے ہیں, آپ ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہے ہیں, یہ بہت چھوٹے ایشوز ہیں. ایجوکیشن اس لیے اتنا چھوٹا ایشو ہے اس وقت کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے جس کو کوئی انقلابی حکومت آگے ٹھیک کر سکتی ہے. آپ تو ندیم میں 13 میں کتنے لوگ ہیں جو کالج جاتے ہیں, کتنے جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں. آپ ایجوکیشن, آپ کو ٹی وی سے تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ یہ ہو گیا, ایجوکیشن میں یہ نہیں ہو گیا, ہمیں اپرچونیٹی نہیں ملی. اس ملک میں کسی کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی. ساؤتھ پنجاب کی آپ بات کرتے ہیں, آپ ادھر سینٹرل پنجاب میں دیکھ لیں, ہر طرف غربت ہے. 20,000 منیمم ویج ہے پاکستان میں اس وقت. جی وہی کہہ رہا ہوں نا. اچھا, سب سے امپورٹنٹ بات میں کو بتاؤں, ابھی میرے ساتھ جو 2 لوگ بیٹھے ہیں نا, ان میں سے ایک تو میرے نظریاتی ساتھی ہیں جو موجود ہیں, ان کے ساتھ میں ویسے ہی گفتگو کرتا رہتا ہوں. اور یہ جو ہے انہوں نے خود اپنا تعارف کرایا ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میں مڈل کلاس سے آئی ہوں سارا. لیکن اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹیز میں اب لوگ آ رہے ہیں, ینگ لوگ آ رہے ہیں. ینگ اور اولڈ والا معاملہ نہیں ہے. ینگ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں, کس کلاس سے آ رہے ہیں. پاکستان میں تینوں پارٹیز کے اندر جو میجر کمپٹیشن ہے وہ سرمایہ دار جاگیردار مافیاز کی ہے, اپنے علاقوں کے ڈیروں کے لوگوں کی ہے. یا آپ جا کے چیک کر لیجیے. ڈیسیجن میکنگ ہمیشہ میجورٹی کرتی ہے. میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ڈیسیجن کرتے ہیں کسی پارٹی کا. پارٹیز یہ کوئی بھی پارٹی ان میں سے عام لوگوں سے نہیں بنی ہوئی. لیبر پارٹی جو انگلینڈ کی ہے, اس میں لیبر پارٹی میں میجورٹی, واسٹ میجورٹی عام لوگوں کی ہوتی ہے. تو عام لوگ کے سینسس پیدا کرتے ہیں تو ڈیسیجن ہوتا ہے نا. یہ وہی لیبر پارٹی ہے جس نے ابھی صادق خان کو میئر بنایا ہے لنڈن کا. صادق خان ایک پاکستانی امیگرنٹ مسلمان بس ڈرائیور کا بیٹا ہے. صرف لیبر پارٹی کر سکتی تھی یہ انگلینڈ میں, اور کوئی نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ لیبر پارٹی کا یہ کام ہے, اس کا نام لیبر پارٹی ہے. تو اور ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ صادق خان کو جو پہلی دفعہ یہ لڑا الیکشن, تو عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے, تو یہ اپنے سالے کو سپورٹ کرنے گئے تھے جو بلینئر ہے, زیک گولڈ سمتھ, جو صادق خان کے خلاف ٹوریز کی طرف سے لڑا تھا, جو امیر پارٹی ہے وہاں کی. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ طبقاتی بنیادوں پہ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, یہ اصل کرکس ہے میٹر کا. یہ اسٹوڈنٹس کا بتانا کہ ہمیں ایجوکیشن نہیں مل رہی. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو ایجوکیشن پہ آپ کہہ رہے ہیں بس نہیں ہے ہمارے پاس, اب ہماری فیس زیادہ ہو گئی. اس ملک میں بچے اسکول ہی نہیں جا سکتے. اس ملک میں کالج اور یونیورسٹی جانے کی تعداد جو ہے وہ اتنی سی ہے, چند لاکھ لوگ ہوتے ہیں جو ادھر جاتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑے مسئلے ہیں پاکستان کو, جو یہ بہت چھوٹے مسئلے ہیں سارے. اصل بات میں آنا چاہتا ہوں, میں کیونکہ یہاں بیٹھا ہوں, ایک سفر طے کر کے آیا ہوں. جو اس ملک کے اندر پالیٹکس ہے وہ پیسہ بنانے کی ہے, وہ ٹھیکوں کی ہے, وہ زمینیں خریدنے کی ہے. وہ یہ تمام لوگ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ چلے کتنے گندے اور خلیص لوگ ہیں. یہ اتنے گندے اور خلیص لوگ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ میں تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا, مجھے معلوم ہے. آپ جس کا میرے سے قصہ سننا چاہتے ہیں آپ سن لیں. مجھے ابھی بھی یہ سارے کھرب پتی ارب پتی جو ہیں, یہ کروڑ پتی لوگ, یہ اور پیسے بنا کے نکلیں گے 5 سال بعد. یہ سارے کے سارے یہ جہاں جہاں پر بھی ہوں گے, ان کی زندگیاں امپروو ہو جائیں گی. پالیٹکس اس چیز کا نام نہیں ہے.
पॉलिटिक्स सेल्फलेस चीज़ होती है। पॉलिटिक्स अंबिया का काम था, वलियों का काम था, या ये उन लोगों का काम था जो इनकलाबी थे। ये वो लोग थे जो ज़मीन पे आके लोगों के लिए काम करते थे। अगर आप ये नहीं कर सकते ना करें पॉलिटिक्स, डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स। अब पाकिस्तान में क्या है, मैंने अपने वालिद साहब की किताबें जब पढ़नी शुरू की, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, मेरी वालदा भी पढ़ाती थी। तो मुझे एक बात समझ आ गई कि अभी इन्होंने कार्ल मार्क्स से जिक्र किया कि दुनिया में मसला सिर्फ एक ही है, गरीब और अमीर का। एक गरीब और एक अमीर है, कोई और मसला नहीं है, बाकी सारे मसले इसी में से निकलते हैं। वो कहते हैं द होल हिस्ट्री ऑफ क्लास, होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज हिदरटू द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, तबकाती जदोजहद। ये असल आपकी पूरी कहानी है, इसके अंदर से सब कुछ निकलता है। इसमें मज़हब को भी यूज़ किया जाता है, इसमें कौमियत को भी यूज़ किया जाता है, इसमें आपको कल्चर को भी यूज़ किया जाता है, लेकिन आखिरकार चंद लोग तमाम ज़राए पैदावार पे काबिज होते हैं और वही लोग ये पूरा सिस्टम चला रहे होते हैं, बाकी सब लोगों को कोने में लगाया होता है। ये सब चीज़ें तो मैं जिस सफर को तय करके आया हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये जो काम शुरू किया म्यूज़िक का, तो उस वक्त स्टूडेंट यूनियंस हमारे थोड़ी देर के लिए खुली थी पंजाब में, नवाज शरीफ में खोली थी एक ज़माने में। वो जब खोली तो इलेक्शन हो गए, हाँ जी, नहीं 87-88 में। तो जब ये खोली तो क्या हुआ कि मैंने अपनी आंखों से देखा, उसमें PSF का थोड़ा सा कम रोल था, इसलिए नहीं कह रहा कि सामने बैठे हैं, तरीके साहब से थी, तो PSF का थोड़ा सा कम रोल था। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी होती स्टूडेंट यूनियन में। पार्टीज के विंग्स थे, वो पॉलिटिकल विंग्स थे, और आपस में लड़ते थे, गोलियां चलती थी, लोग मर जाते थे। ये मेरे सामने हुआ है। यूनिटी लाहौर में 2 लोग मरे थे जिनकी वजह से यूनिटी लाहौर पहले 6 महीने बंद रही, उसके बाद फिर 6 महीने बंद रही। तो इसलिए आप ये ज़हन में रखें कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। इनका क्या रोल रहा है, पैसा बनाना, और लोगों को अगर स्टूडेंट यूनियन भी खुल गई तो उनको पॉलिटिकल विंग बना देना, ट्रेड यूनियंस भी खुल गई तो उनको भी पॉलिटिकल विंग बना देना। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल रहा है। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टी साज बाज करके नहीं आती, उनके साथ आती है कि नहीं आती है, आप बताइए। जब भी कोई पार्टी आती है तो कैसे आती है, तो वो क्यों आती है, वो अपने बलबूते पे क्यों नहीं काम करती। मैंने अभी बहुत बेसिक सवाल आपसे किया था, आप ट्रेड यूनियन भी बंद कर दें, स्टूडेंट यूनियन भी बंद कर दें, आप महलों में तंजीम साजी करें, कोई रोकता है आपको? कोई नहीं रोकता, हमें नहीं रोका किसी ने आज तक, कोई नहीं रोकता किसी को। ये सबसे बड़ा झूठ है जो आपसे सारी पार्टीज बोलेंगी। क्यों? क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं वो पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने जब पॉलिटिकल पार्टीज ये लिंक्स बनाए तो मैंने सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया, और हमने वहाँ पर कॉन्सर्ट्स अरेंज किए। तो मेरे पे गोली का ऑर्डर हो गया, गोली का ऑर्डर हुआ जी कि म्यूजिक कर रहे हैं। उस जमाने में इस तरह के हालात थे, और ये सारी मसीह को पता हमारी। तो इस तरह का मामला जब हो तो उसमें से जब हम निकलते हैं तो फिर आपको एक बात पता होती है कि अगर मैंने पॉलिटिक्स करनी है तो फिर मुझे एक ख़ास तरीके से करनी है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने म्यूज़िक किया, सोशल वर्क किया, सारा कुछ किया, सिर्फ इसलिए ताकि पॉलिटिक्स के लिए अपनी राह पार कर सकूँ। मैं 1998 से लगा हुआ हूँ इस काम पे। तो जब मैंने 2013 आया उस वक्त मेरा ठीक ठाक फिलैंथ्रोपी, ज़लज़ले, सैलाब, स्कूल, हेल्थ के काम, उसके अलावा मैं हमारे दोस्त थे जो नूर साहब के भी वाकफ़ थे, मेरे भी साथ थे, इनके भी साथ थे, लाल खान, उनके साथ मेरा 7-8 साल उनके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुक़ रहा। लेफ्ट की सारी पार्टीज़ को मैं जाके विजिट करता रहा, वो जो छोटी छोटी तंजीमें हैं ये करता रहा सारा कुछ। लेकिन 2013 में मुझे 3 जगह से ऑफ़र किया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि एक रास्ता और भी होता है इनके अलावा भी। इमरान खान ने मुझे तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के लिए कहा 2013 में, 2 दफ़ा कहा, और फिर लाहौर में जलसे के लिए भी कहा। मैं नहीं गया, मैंने माजरत की। उसके बाद मुझे अच्छा क्यों कहा, क्योंकि उस जमाने में यूथ बल्ज हुआ था। मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं था, जितने भी लोग थे, शहजाद रॉय को भी कहा, अबराउल लोग को भी कहा, फ़ख्र आलम को भी कहा, जो भी लोग सोशल वर्क के अंदर थे इन्वॉल्व, उन सबको कह रहे थे, क्योंकि
यूथ बल्ज था, तो सबको कह रहे थे, बाकियों का मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, मैंने तो करनी पॉलिटिक्स थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इमरान खान ने मुझे कहा, मैंने माजरत की। उसके बाद एहसन इकबाल मेरे घर आए, उन्होंने मुझे मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा आप वहाँ नहीं गए तो आप हमारे साथ आए। मैंने कहा जी मैं तो लेफ्ट का हूँ। उन्होंने कहा जी हमारे शहबाज शरीफ भी लेफ्ट के हैं। मैंने कहा वो कैसे हैं? उन्होंने कहा वो क्योंकि वो तो आपने देखा नहीं, हबीब जाले की नजर पढ़ते हैं वो। तो ये मेरे से उनका डायलॉग, मेरे अच्छे दोस्त हैं मेरे सीनियर में, यूटी लाहौर से पढ़े हैं वो भी। उसके बाद नजर गोंदल साहब हैं जो आजकल पीटीआई में, इनके भाई थे जुल्फकार गोंदल। इन्होंने मुझे लाहौर के लिए कहा कि आप इधर सिलेक्शन लड़े। ये डॉक्टर लाल खान के साथ बैठे थे वो, उन्होंने फ़ोन किया मुझे, डॉक्टर साहब उनका ये कह रहे हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। और 2018 में मैंने एक ही टाइम पे 3 जगह इलेक्शन लड़ा। पता किनके खिलाफ लड़ा? ये आपको नहीं बताया गया क्योंकि मीडिया ने ब्लॉक किया, इस पूरी बात को ब्लॉक किया मीडिया ने। एक भी एंकर जो मेरा दोस्त बड़ा था, बड़ा एंकर, सारे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। मैं लड़ा शहबाज शरीफ के सामने NA 132 लाहौर में, इमरान खान के सामने NA 131 लाहौर में, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने NA 246 लियारी कराची में। क्यों लड़ा? मुझे पता था मैं हार जाऊंगा। आप जीत सकते हैं लोगों से, क्योंकि इस मुल्क में जो ये मैंने किया है ये आप लोगों को नहीं, अगर आपने किया तो ये मुल्क चेंज नहीं होगा। आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, आम लोगों को। मैंने ये ऐलान कर दिया है अभी से, उससे तो मैं लड़ा था इसलिए ताकि शायद इससे कोई बड़ी न्यूज़ बनेगी, बड़ी पार्टी बन जाएगी। सारे एंकर से मुझे कहा यार अभी आप ये वाला काम ना करो, अभी तो और मसले पड़े हुए हैं, 3 पार्टीज हैं। कईयों ने तो मुझे ये कहा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तगड़ी हो जाएगी इससे, आप इन तीनों के अंदर चलने तो तगड़ी हो जाएगी, आप ही ना करो। मतलब इस हद तक का मैं नाम लूंगा, आजकल वो इनकलाबी बने हुए बड़े, उन्होंने मुझे ये कहा। तो मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर अगर आप लोग नहीं आएंगे ना पॉलिटिक्स में, और आप इतने से भी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास का एक भी इंसान नहीं है पॉलिटिक्स में इस वक्त। लोअर मिडिल क्लास वो होती है जिसको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, आम तौर पे वो, उनको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती। इस पूरे नशिस्त में कोई ऐसा इंसान नहीं है। लोअर मिडिल क्लास जो होती है वो 50,000 रुपया बड़ी मुश्किल से कमाती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल डेफिनेशन है ये। किसको नहीं पता कि लोअर मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते क्योंकि वो अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ते, तो इसलिए, और वो 50,000 रुपये नहीं कमाते उनके माँ बाप। तो मैं आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने तबकाती जिद्दोजहद करनी है तो पॉलिटिक्स करें, सेल्फलेस होके करें। मैंने ऐलान ये किया है कि ना तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ना ही मैं कुछ बनना चाहूँगा। इधर लोग पैसे, शोहरत, ओहदों के लिए लड़ते हैं। हम ये पार्टी बना रहे हैं, ये आपके लिए बना रहे हैं। आप लोग आए, पोलिटिसाइज हो, हमारे साथ आगे हो, ये जितने आप सवाल करेंगे हमको जवाब देंगे आपको। इनको उल्टाएं, अभी इनकी जगह इनके वो बैठे होते ना वो लोग जो चला रहे हैं पार्टीज, तो वो मेरा लहजा देखते, फिर मेरा लहजा बिल्कुल डिफरेंट होना था, क्योंकि मैं तो समझता हूँ इन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ। और ये करप्शन का मामला नहीं है, ये झूठ बोलते हैं कि ये गैर कानूनी तरीके वाला मामला जो इमरान खान है। SROs कानूनी है, SROs, प्ली बार्गेन कानूनी है, एमनेस्टी कानूनी है, नहीं खत्म कर रहा हूँ, एमनेस्टी कानूनी है, टैक्स को छूट देना कानूनी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना कानूनी है, कर्जे लेके माफ कराना कानूनी है। और ये कौन करते हैं? ये करप्शन में आते नहीं है, ये सारे वो लोग करते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये सारे वो लोग करते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं और ये आपके पास कुछ नहीं जाने देते, और ये काबिज है पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ये पाकिस्तान की असल हिस्ट्री है, असल कहानी है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो ये ऐसे ही रहेगा और हम भी ऐसे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बात मेरे लिए करनी बहुत जरूरी थी, अदरवाइज मुझे खाने का कोई फायदा नहीं है। आई थॉट आप इनके फायदे के नहीं, एक let me just please wait kindly. मुझे सिर्फ एक जी मंजूर साहब बिल्कुल सिर्फ एक मिनट जी बिल्कुल। मुझे जवाद साहब का बड़ा एहतराम है। मेरा ख्याल है आपने जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बिल्कुल आपने का फ़ायदा नहीं, आप अपनी पार्टी में लोगों को बुलाएं। इन दोनों नौजवानों के भी सवालात बहुत अच्छे थे, आपको जोड़ना है, आपको बुनियादी एक जो बंदा बात कर रहा है उसको
ऊपर तक जोड़ना है, ये आपकी स्किल है। एक दूसरी बात, इस मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री को बिल्कुल आप डिनाई ना करें। इस मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री बड़ी खौफनाक रही है। इस मुल्क में लोगों ने अपनी जवानियाँ शाही किलों के अंदर तबाह बर्बाद की हैं। इस मुल्क के लोगों ने कोड़े खाकर नारे मारे हैं। इस मुल्क के लोगों ने जेलों के अंदर अपना सब कुछ बर्बाद किया है। फांसियों पे आज़ादी के गीत गाए हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल एक सेकंड में आप पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को ये न करें। Let me intervene here. First of all, let me intervene here. देखिए, ये हम लोग तो ये पार्टी लाइन से बुलंद होके आज आप लोगों को हमने साथ इसलिए बिठाया है और नौजवानों के साथ इसलिए बिठाया है कि ये कोई किसी पे तनकीद वो मकसूद नहीं है। ये जेन्युइन मसाइल हैं और आप लोग ज़ाहिर है जिन पोजीशंस पे उस पर बैठे होंगे। और मंजूर साहब जो बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है कि किसी की नफ़ी नहीं की जा सकती। किसी को हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, जो हमारी डिफ़िकल्ट पास्ट है उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और हम लोग बेहतरी चाहते हैं सारे इस मुल्क के लिए। तो मंजूर साहब, इफ़ यू कैन प्लीज़ कंक्लूड। तो आज की डिबेट बड़ी लाइव डिबेट थी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाए हैं, सभी ने इधर से भी और उधर से भी। और इन बेसिक इस मुल्क का अलमियत क्या है, मैं कभी अपनी इल्मियत से आपके सवाल को दबा देता हूँ, कभी अपनी पोजीशन से आपके सवाल को दबा देता हूँ, कभी कोई हरबा इख्तियार करके। जिस दिन इस मुल्क के अंदर सवाल को अकोमोडेट किया जाना शुरू हुआ, डिबेट शुरू हो गई, उस दिन जो जवाब साहब बातें करते हैं ये सवालात भी उठेंगे। लेकिन पहला इशू तो ये है कि इस मुल्क के अंदर सवाल उठाना ही जुर्म है। देखिए, obviously this debate will not conclude here. This debate is ever going, और हम चाहते हैं कि आप इस डिबेट में उलझें और हम चाहते हैं कि आप एक दूसरे की जो कमज़ोरियाँ हैं उसकी निशानदही करें। हम चाहते हैं कि इस गुफ्तगू का कोई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के तौर पे वो ट्रांसलेट हो हमारे मुफाद, क्योंकि हमारे हकीकी मसाइल हैं जो आप लोगों ने हल करने हैं। तो आप बिल्कुल इस गुफ्तगू में पढ़ें। ये हमने प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया और बहुत अच्छा है कि आप आपस में भी ये सारी बहस में मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि इसी से बेहतरी का रास्ता निकलेगा। जैसे बुल्ले शाह साहब कह गए हैं कि बुल्ले शाह साहब मरना नहीं, गोर प्या कोई और। तो आज का नौजवान भी कब्र में उतरने के लिए तैयार नहीं है और हम खुद भी अपने बतौर खुद भी अपना जो हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल आप लोग जो हमारे लिए करना चाह रहे हैं उसमें हम अपना हिस्सा भी डालेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया आज यहाँ पे तशरीफ लाने के लिए। आई हैव टू एक्सरसाइज माय मॉडरेटर राइट्स। जी नहीं हाँ बिल्कुल, जवान साहब ये कंक्लूड होना चाहिए। तो जवान भाई बल्कि कोई ऐसा देखकर जाएं जो कि चले, जैसे आजकल कहा जाता है कि घबराएं ना ये घर जाके, तो एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ दे वॉक अवे फ्रॉम हियर। आई एम एक्सरसाइजिंग माय मॉडरेटर राइट्स। वी आर डन विद द कन्वर्सेशन। इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन and now we just want something positive with which we can walk out. उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है। बोलिया तू जगदा अन्नदाता, तेरी सोनी धरती माता। तू जगदा पालनहार हुन तू जीना है। उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है। वज़ीर आज़म सदर ते जनरल, डीसी जज ते पुलिस अफसर, सारे तेरा दिता खावण। तू जे ना बीजे तू जे ना गावे, भुखे पाणे सब मर जावण। ए चाकर तू सरकार हुन तू जीना है। उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है। रहे ना रहे
ये जीवन कभी बनी ये रहे दोस्ती है तेरी कसम ओ यारा मेरे जुदा हम न होंगे कभी हमेशा रहे तू साथी मेरा ये बंधन रहे यूं सदा ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी बढ़े है मेरी ये दुआ ओ मेरे यार मिल तू मेरा प्यार तू सलामत तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत एक बार फिर करेंगे ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत ओ तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत एक बार ना YPDC के लिए दोबारा रिपीट करेंगे 1 2 3 ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत तेरी